सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी माहारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोहोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆகாரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான். ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதூன் நாட்டே உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழைந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः. गुरुभवनपुरेशाय नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. वाग्देव्यै नमः. ओं हनुमते नमः. स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் மகாத்மா பரதன் தான் நிரபராதி, ராமர் காட்டுக்கு போகிறதுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு நிரூபணம் பண்ணுவதற்காக கௌசல்யாதேவி இடத்துல பண்ணின சபதங்களை தொடர்ந்து 2-3 நாளாக பார்த்துன்னு வரோம். அதில் ராஜஸ்திரீபாலவிருத்தானாம் வதே யத் பாபமுச்சதே பிருத்யத்யாகே ச யத் பாபம் தத் பாபம் பிரதிபத்யதாம். ராஜாக்களையும் ஸ்திரீகளையும் பாலர்களையும் வதம் பண்ணால் எப்பேற்பட்ட பெரிய பாபம் ஏற்படுமோ, தன்னை ஆசிரியித்து தன்னிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களை கைவிடக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சவனுக்கு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். இந்த ஸ்லோகத்தோடு நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. லாக்ஷயா மதுமாம்சேன லோகேன ச விஷேன ச
சதைவ பிபிரியாத் பிருத்யான் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. தன்னிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களை பல விதங்களில் வஞ்சனம் பண்ணுவான் துஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய எஜமானம். அவனுக்கு மாம்சம் மதுவெல்லாம் கொடுத்து அவனை வசப்படுத்தி ஏமாற்றி அவனை அழிக்கிறது ஒரு விதம். அப்புறம் ரொம்ப க்ரூரமாக இது சாமம் தானம் பேதம் தண்டம்னு சொல்லக்கூடிய 4 உபாயங்களில் இந்த மாம்சம் மதுவெல்லாம் தானம். ஏதாவது ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி அதுக்கு அவனை வசப்படுத்தி அவன் அழிஞ்சு போக முடியாது செய்கிறது. அப்புறம் விஷம் கொடுத்து வதம் பண்ணுறது தண்டம். கடைசி ஃபைனல் உபாயம் தண்டத்தால் அவனை அழித்து தீர்த்துடுறது. இந்த மாதிரி எவன் ஒருத்தன் பண்ணுறானோ அவனுக்கு வரக்கூடிய பாப்பம் ராமன் யாருடைய அனுமதியோடு காட்டுக்கு போனானோ அவன் சேரட்டும். லாட்சங்கிறது அரக்கு மாளிகையில் பாண்டவாடெலாம் தங்கியிருக்கும்போது தானே துரியோதனன் எரிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணால் அது இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று தனியாக இருக்குது. எது அக்னிதாயகே பாபம் எத் பாபம் குருதல்பகே பிருத்தியத்தியாகே எத் பாபம் தத் பாபம் பிரதிபத்தியதாம்னு பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அக்னி வச்சு எரிக்கக்கூடியவன் ஆர்சன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில். அப்பேற்பட்ட மகாபாபிக்கு இதெல்லாம் நினச்சே பார்க்க முடியாத பாபங்கள் டெலிபரேட்டாக பண்ணுற போது அது ரொம்ப கடுமையாக போய்டுறது. அவன் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு தோஷம் வந்துடுச்சுனாக்கா அதுக்கு ஓரளவுக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் செலுக கொடுத்து பிராயஷ்சித்தம்லாம் சொல்லியிருக்காள். புத்திபூர்வமாக செய்யக்கூடிய தோஷங்களுக்கு அவ்வளோ சுலபத்தில் பிராயஷ்சித்தம் சொல்லலை. வித் இன்டென்ட் அஃபோர் தாட், லீகல் பார்லன்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாள். வித் இன்டென்ட் அஃபோர் தாட், வித் மெலிஷியஸ் இன்டென்ட், அந்த மாதிரி செய்கிற பொழுது அதுக்கு கடுமை ஜாஸ்தி, அதனால் தண்டனையும் ஜாஸ்தி. ராட்சயா மதுமாம்சேன லோகேன ச விஷேன ச சதைவ பிபிரியாத் பிருத்யான் யஸ்யார்யோனுமதே கதः சங்கிராமே சமுபோடேது சத்ருபக்ஷபயங்கரே பலாயமானோ வத்யேத யஸ்யார்யோனுமதே கதः. போர்க்களத்தில் பயங்கரமாக யுத்தம் நடந்துருக்கிற போது உயிர் இழந்தால் க்ஷத்ரியனுக்கு தோஷம் இல்லை. ஓடி போயின்னு முதுகில் பானத்தை வாங்கிட்டு உயிர் இழந்தால் தான் அவனுக்கு பெரிய அவமானம். அதை விட ஒரு பெரிய அதர்மம் கிடையாது க்ஷத்ரியனுக்கு. க்ஷத்ரியனாக இருக்கக்கூடிய வரதன் இந்த சபதத்தை பண்ணுறதுனால அங்கங்கே க்ஷத்ரிய தர்மங்களை நல்லா எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்லுவார். பலாயமானோ வத்தியதா எஸ்யார்யோனோ தேகதா. ஒரு போயம் ஒன்று உண்டு, எங்கேயோ ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ படித்த ஞாபகம். ஒரு வீரன் போர்க்களத்தில் உயிரிழந்துட்டான். அவனுடைய சகாக்கள் யாரோ வயசான தாயார் இருக்கா, தாயார்கிட்ட போய் வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சுட்டாருன்னு சொல்லணும். ஆனால் அவனுடைய சரீரத்தில் பானமானது முதுக போய் தைச்சிருக்கு. வேறு வழி இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு மனசை திடப்படுத்திட்டு அந்த தாயார்கிட்ட போய் சொன்னால், இது மாதிரி உங்கள் புள்ள போர்க்களத்தில் உயிரிழக்கும்படி ஆகிடுத்து, உங்கள்கிட்ட எப்படி இந்த செய்தியை சொல்கிறதுனே தெரியல. அவள் ராஜமாதா, ஒரு வீரமாதா, அவள் ஒன்றும் சுலபத்தில் கலங்கி போகலை. அந்த ரத்தத்துக்கு, க்ஷத்ரிய ரத்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தனி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் போருக்கு கிளம்புற போது திலக்கமிட்டு அனுப்புவாள். நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியாது. சாதாரணமாக எங்கேயாவது அமெரிக்காவுக்கு போகிற போதே தைரியமாக அனுப்ப முடியல. அவன் போருக்கு போகிற போது உயிரே பணயமாக வைக்கிறான்னு தெரிகிற போது திலக்கமிட்டு அனுப்ப முடியுமோ? நம்ம தேசத்தில் இந்த ராஷ்டிர புத்திரர்கள் தான், ராஜ பரம்பரையில் வந்த புத்திரர்கள் தான் ராஜ்புத்துன்னு வந்துவிட்டோம். ராஜபுத்திரர்கள் தான் ராஜபுத்துன்னு ராஜ்புடானாலும் இன்றைக்கி ராஜஸ்தான் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த வீரர்கள் தான் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. நம்ம தேசத்துடைய ஹிஸ்ட்ரியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். திலகமிட்டு அனுப்புவாள். இந்த தாயார்கிட்ட சொன்னால், இது மாதிரி உங்கள் பிள்ளை போர்க்களத்தில் உயிரிழந்துவிட்டார், ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது, வேறு வழி இல்லை, உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியாது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உள்ளே போயிட்டானேன்னு அவள் ஒன்றும் கவலைப்படல. அந்த புள்ளையில் எங்கே பானம் தாக்கித்து அவனு கேட்டாள். ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொன்னாள், முதுகுது போய் தாக்கிட்டு பாருங்க, இருக்கவே முடியாதுன்னு. என் பாலை கொடுத்து நான் வளர்த்தேன் அந்த குழந்தைய, முதுகில் பானத்தை வாங்கிட்டு உயிர் இழக்க மாட்டான், நீங்கள் வேறு யாரோ ஒருத்தர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இட்ஸ் எ கேஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக் அண்ட் ஐடென்டிட்டி. போய் மறுபடியும் பாருங்க. நான் மறுபடியும் போய் பார்த்தா வாஸ்தவத்திலேயே மிஸ்டேக் அண்ட் ஐடென்டிட்டி.
இந்த அம்மாவுடைய பிள்ளை மார்பில் தான் பானத்தை வாங்கியிருக்கான், முதுகில் பானத்தை வாங்கலை. அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்து நம்முடைய குழந்தை போர்க்களத்தில் ஓடி வரமாட்டான், புறமுது காட்டி வரமாட்டான். அந்த போயம் இதே மாதிரி சிமிலராக இன்னொரு போயம் ஒன்றும் அதில் ஹோம் தே பிராட்டர் வேரியர் டெட் அப்படின்னு அந்த போயத்துக்கு ஹெட்டிங்கே இப்படி தான். இப்படி உயிர் இழந்து அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்தால் கடைசியில் முடிக்கிற போது அலாஸ் மை சைல்டு ஐ லிவ் ஃபார் தி அப்படின்னு முடியும். உனக்காக நான் உயிர் வாழ்ந்திருந்தேன் அப்படின்னு கடைசியில் முடியும். போர்க்களத்தில் போய் புதமுது காட்டி முதுகல பானத்தை வாங்கி உயிர் இழக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு என்ன பாபம் வருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு யாரும் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு வந்து சேரட்டும். சங்கிராமே சமுபோடேது சத்ருபக்ஷ பயங்கரே பலாயமானோ வத்யேத யஸ்யார்யோனுமதே கதः கபாலபாணி பிருத்திவீம் அடதாம் சீரசம்ருதः பிக்ஷமானோ யதோன்மத்தः யஸ்யார்யோனுமதே கதः. ரொம்ப பாபத்துடைய பலன்தான் தெருவில் வந்து நிற்கும்படியாக செய்கிறது ஒரு மனுஷனை. அவனுக்கு பிக்ஷா பாத்திரம் கூட இல்லை, கையில் ஒரு கபாலத்தை வச்சுருக்கு. கபாலபாணி பிருத்திவீம் அடதாம் சீரசம்ருதா. மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 முழ துண்டு கூட இல்லை. மரத்துடைய பட்டை எடுத்து சீரம்னாலும் வல்கதைன்னு சொன்னாலும் மர உரின்னு சொன்னாலும் எல்லாம் ஒரே அர்த்தம்தான். அப்படி ஒரு மர உரி எடுத்து உடுத்துட்டு இருக்கான் எடுப்பதை. அடதாம் கபாலபாணி பிருத்திவீம் அடதாம் சீரசம்ருதா பிக்ஷமானோ யதோன்மத்தா. பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடும்படியாக ஒரு சிரமம் வந்துடுச்சு. உஞ்சவர்த்தி எடுக்கக்கூடிய பிராமணனுக்கு அது பாபம் இல்லை, அது பெரிய புண்ணியம். ஏன்னா அவன் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை, பிக்ஷை எடுத்தால் தான் நான் சாப்பிட்ணுங்கிற எண்ணமே அவன் மனசுக்கு வரல. பகவான் படிக்கிறப்பங்கிற தீர்மானம் இருக்குது. பகவன் நாமா சொல்லிட்டு பஜனை பண்ணிட்டே போகிற எந்த வீட்டு வாசல்லையும் நிற்கிறது இல்லை. அவளாக கொண்டு வந்து அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் போட்டாள்னா உண்டு, போடலைன்னா இவர் கவலைப்பட மாட்டார். இவர் மாட்டில் அனுஷ்டானம் மாத்தியான காலம் வந்துவிட்டுனா திரும்பி வந்துடுவார், கிரகத்துக்கு வந்துடுவார். ஸ்நானம் மாத்தியானிகம் அனுஷ்டானத்துக்கு வந்துடுவார். இந்த பிச்சை எடுக்கக்கூடியவன் வேற, அது பிக்ஷை எடுக்கக்கூடிய கிரகஸ்தன், உஞ்சவர்த்தி எடுக்கக்கூடிய அந்த கிரகஸ்தன் வேறு. அந்த பிக்ஷை வேறு, பிச்சை வேறு. இது ரெண்டையும் நல்லா வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிக்ஷாச்சரணம் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு, உஞ்சவர்த்தி கிரகஸ்தாருக்கு, சன்னியாசிகளுக்கு பிக்ஷா வந்தனம் நாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. பிக்ஷையும் போட்டு வந்தனமும் பண்ணோம். அதனால் பிக்ஷை வேறு, பிக்ஷையிலேருந்தா பிச்சைங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு. ஆனால் there's a world of a difference between the two. பிக்ஷைங்கிறது சம்ஸ்கிருத வார்த்தை, பிச்சைங்கிறது தமிழ் வார்த்தை. அது க்ஷாங்கிறது ஒன்று இல்லாததுனால இந்த பாப்பா பாபா இந்த பாப்பா பாபா 4க்கும் சேர்ந்து ஒரே அக்ஷரம் தான் தமிழில் இருக்கிறதுனால அந்த பிக்ஷாங்கிறது பிச்சை அப்படின்னு வந்துடுது. பிச்சை எடுக்கிறது மிக மகா பாபத்துடைய பலன். ஜென்மாந்தரத்தை யாருக்கும் எதுவும் கொடுத்துருக்க மாட்டான். அதான தோஷேன பவே தரித்திரா தாரித்திர தோஷாத்து புனரேற்றி பாபம். யாரோ ஒருத்தன் வாசலில் வந்து நிற்கிறான், பிச்சை எடுக்கக்கூடிய ஒரு யாசகன் வந்து நிற்கிறான்னா, நீ கொடுக்கக்கூடிய 5 ரூபாய்க்கோ 10 ரூபாய்க்கோ அவன் வந்து நிற்கலை, உன்னை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக வந்திருக்கான். உன்னை மாதிரி நானும் பூர்வ ஜென்மாவில் பெரிய பிரபுவாக இருந்தேன். கால் மேலே காலை போட்டுட்டு நான் மாட்டில் உட்காந்துட்டு மயிர் செயின் போட்டு சௌக்கியமாக இருந்தேன். யாரோ ஒருத்தன் வாசலில் வந்து தேகின்னு கேட்டான், பசின்னு கேட்டுன்னு வந்தான். அவனுக்கு நான் கொடுக்காமல் இருந்துவிட்டேன். இப்போ தெருவில் வந்து நிற்கிறேன் இந்த ஜென்மாவில். என்ன மாதிரி அடுத்த ஜென்மாவில் நீ ஆகாமல் இருக்கணும், நீ கொடுத்துடுன்னு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக வரான். யாச்சகம் பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவன் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக வரான். அதான தோஷேன பவே தரித்திரா. பூர்வ ஜென்மாவில் தானம் பண்ணாதனால இந்த ஜென்மாவில் ஏழையாக இருக்கான். தாரித்திர தோஷாது புனரேற்றி பாபம். தாரித்திரத்துடைய தோஷம் எப்படியாவது யூ ஆர் ஃபோர்ஸ் டு கட் கார்னர்ஸ். அங்கே வந்து எதிக்ஸை பார்க்கல, நாம் செய்யக்கூடிய காரியம் சரியாக இருக்கா, தார்மீகமாக இருக்கா, இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய நிலைகள்லாம் தாண்டி போயிடுது. இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் சர்வைவல். அந்த மாதிரி இருக்கிற போது எப்படியாவது பாபம் பண்ணியாவது சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து மறுபடியும் பாபத்தை பண்ணுறான். ஏற்கனவே பாபத்துடைய பலத்தால் தான் பிச்சை எடுக்க முடியாத ஒரு யாசக நிலை வந்திருக்கு. இந்த தாரித்திரத்தால் மறுபடியும் பாபம் பண்ணி இன்னொரு ஜென்மாவில் இந்த மாதிரி ஒரு சிரமத்துக்கு வழியை ஒத்துக்கிறான்னு ஒரு சுபாஷிதம் ஒன்று உண்டு. அதனால் பிக்ஷமானகா யதா உன்மத்தகா. இது விட திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் அண்ட் மோஸ்ட் க்ரூயல் ஐரணி. யதா உன்மத்தகா,
சாதாரணமாக ஒருத்தனுக்கு தன்னுடைய மனசு தன்னுடைய இந்திரியங்கள்லாம் தனக்கு வசமாக இருந்து கொடுத்தனாக்க ஏதோ கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் தேர்த்திக்கலாம், மனசை தேர்த்திக்கலாம். பைத்தியம் வேறு பிடிச்சி படுத்தினாக்க ஈ டஸ் நாட் நோ வாட் இஸ் டூயிங். சித்தம் அவனுக்கு சுவாதீனமாக இல்லை. உண்மத்தகான்னு சொன்னாக்க பித்து பிடிச்சவன் அர்த்தம். எல்லாம் சேர்ந்துன்னு இருக்கு பாருங்க. இடுப்பில் உடுத்திக்கிறதுக்கு வஸ்திரம் இல்லை, மரபுரி உடுத்தின்னு இருக்கான், கையில் சரியான ஒரு பிக்ஷா பாத்திரம் கூட இல்லை, கபாலத்தை வச்சுன்னு இருக்கான், பிச்சை எடுத்து பிழைக்க வேண்டியிருக்கு. போரா குறைக்கு பைத்தியம் வேறு பிடிச்சி கொடுத்து. எவ்வளோ பாபம் சேர்ந்துருந்தால் இத்தனை சிரமங்களும் சேர்ந்து ஒரே சமயத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு வரும். சாதாரணமாக பாபங்களுடைய பதத்தை ஒரே சமயத்தில் பகவான் கொடுக்கறது இல்லை. ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பாபத்துடைய பதத்தை அனுபவிக்கிறோம். அதனால தான் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம். அந்தந்த கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிற போது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்னு தோணும். ஆனால் அடுத்தாப்பில் ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னா முந்தின கஷ்டம் தேவலை அப்படின்னு தோணும். இது ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பல்லு வலிக்கிறது, ரொம்ப விண்ணு தெரிக்கிறது. இந்த பல்வலியை போல் மோசமான வலி கிடையாதுன்னு நினைப்போம். அப்புறம் அடுத்த பல்லு வலி ஏதோ டென்டிஸ்ட்டை போனார், ஏதோ மருந்து கொடுத்தார், க்ளீன் பண்ணார், டீத்தை சரியாக போயிடுது. அப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து வயிற்று வலி வந்துடுத்து. வயிற்று வலி வரும்போது போன மாதம் வந்து பல்வலி தேவையில்லை அப்படின்னு தோணும். வயிற்று வலி நிவர்த்தி ஆச்சுன்னா அப்புறம் தலைவலி வந்தது. அந்த தலைவலியை பார்க்கும்போது வந்து மைக்ரேன் ஹெட்டேக் வேறு, இந்த வயிற்று வலி தேவையில்லை அப்படின்னு தோணும். எந்த வலிக்கு எந்த வலி தேவையில்லை சொல்லுவோம். வலியே இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி நமக்கு யாருக்கும் கேரண்டி கொடுக்க முடியலையே. எந்த சமயத்தில் என்ன வலி வரும், எந்த கஷ்டம் வரும்னு யாரும் கேரண்டி கொடுக்க முடியல. பெரியவா வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் சொல்லியிருக்கா. ஒரு நதியை தாண்டறதுக்கு ஒரு பாலம் இருந்ததுனாக்க அதில் இந்த லோட் பேரிங் ஆர்ச் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவானாக்க இந்த பில்லராக இல்லாமல் லோட் பேரிங் ஆர்ச்சாக இருக்கும். அந்த ஆர்ச் வந்து தட் வில் டேக் தி ஸ்ட்ரக்சரல் லோட் ஆஃப் தி என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ பல ஆர்ச்சுகள்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரே சைஸாக தான் இருக்குது. ஒரு 10 ஆர்ச் வச்சுருக்கான். நடுவில் ஒரு ஆர்ச்சில் 5வது ஆர்ச்சோ 6வது ஆர்ச்சுக்கோ நடுவில் போய் நிற்கிறான். அந்த பிரிட்ஜில் நிற்கிற போது அங்கேருந்து பார்த்தா என்ன ஆகுனாக்கி இட் இஸ் அன் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன். நல்லா கவனித்து பார்க்கலாம். இட்ஸ் அன் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன். அந்த ஆர்ச்செலாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். போக 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 அந்த ஆர்ச்சஸ் எல்லாம் சைஸில் டேப்பர் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி அளந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்ச்சும் ஒரே சைஸ் தான். இதாவது எப்படின்னாக்க ரொம்ப சிம்பிள் எலிமெண்ட்ரி சயின்ஸ். தி more distant an object, the lesser in size it appears to be. ரொம்ப சிம்பிள் எலிமெண்ட்ரி சயின்ஸ். கிட்டக்க இருந்துட்டால் பெருசாக தெரிகிறது, தூரத்தில் இருக்கிறது சின்னதாக தெரிகிறது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சந்திரன் ரொம்ப பிரகாசமாக தெரிகிறான், பெருசாக தெரிகிறான். ஒரு நட்சத்திரமானது அதை விட ரொம்ப சின்னதாக தெரிகிறது, பிரகாசம் குறைச்சலாக இருக்குது. என்ன காரணம்னா அது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்சல்யூட் லூமினாசிட்டி that particular star may be much brighter than the moon. ஆனால் மூன் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி மச் நியர். நமக்கு சேட்டலைட்டாக இருக்குது. இந்த நட்சத்திரங்கிறது வேறு கெலாக்சியை சேர்ந்ததாக கூட இருக்கலாம். அது எத்தனையோ லைட் இயர்ஸ் அவே, லைட் மினிட்ஸ் இல்லை. லைட் மினிட்ஸுங்கிறது சூரியனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் 8 லைட் மினிட்ஸு. லைட் இயர்ஸ் அவே இருக்கலாம். அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்க ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுனால சின்னதாக தெரிகிறது. அந்த வெளிச்சமும் கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் குறைச்சலான வெளிச்சமாக தெரிகிறது. இது எலிமெண்ட்ரி சயின்ஸ், எலிமெண்ட்ரி காமன் சென்ஸ் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி அந்த பாலத்துடைய அந்த கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ச்சானது இங்கே நடுவிலேருந்து பார்க்கக்கூடியவனுக்கு சின்னதாக தான் தோணும். அந்த மாதிரி அந்தந்த வரி முன்னாடி வந்த ஒரு வரி, ஒரு மாதம் வந்த வரி கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும். ஆனால் ஒரு வருஷம் முன்னாடி வந்த வரி இட் பிகம்ஸ் ஒன்லி எ ஃபெயிண்ட் மெமரி. 10 வருஷம் முன்னாடி சில சமயம் ஞாபகமே இல்லை. 10 வருஷம் முன்னாடி இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்ததான்னு ஞாபகமே இல்லை. இது வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அதாவது ஒவ்வொரு மதத்தை சேர்ந்தவனுக்கும் தன் மதம்தான் ரொம்ப வசத்தின்னு தோணுறது. மீதி ஆர்ச் எல்லாமே சைஸ் சின்னதாக தெரிகிற மாதிரி மீதி மதங்களெல்லாம் அவனுக்கு சின்னதாக தெரிகிறது. வாஸ்தவத்தில் எல்லா மதங்களும் அவாவா மதம் அவளுக்கு வசதி, இப்படி தான் வசதியாக தோணுறதுங்கிறத இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா பெரியவா. அந்த மாதிரி சாதாரணமாக எல்லா கஷ்டங்களையும் ஒரே சமயத்தில் பகவான் கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா என்னால் தாங்க முடியாதுன்னு தெரியும். யாரோ ஒரு சிலருக்கு யாருக்கு கடைசி ஜென்மாவாக இருக்கோ அவளுக்கு கான்சன்ட்ரேட்டட் டோஸாக கொடுத்துட்றாங்க சுவாமி. எல்லா துக்கங்களையும் மேலே 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 ஒரே சமயத்தில் சாதாரண மனுஷனால் தாங்க முடியாது. நீங்கள் தேவகி வசுதேவருடைய விஷயத்தில் பாருங்கோ, 6 குழந்தைகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு குழந்தை உயிரிழக்கும்படி ஆகிடுது கம்சன் கையில். இது வந்து நேச்சுரல் டெத் இல்லை. நேச்சுரல் டெத்தாக இருந்தாலே அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். இது வந்து டெலிபரேட் அண்ட் டயபாலிக்கல் மர்டர்.
கம்சன் பண்ணியிருக்கான். 6 குழந்தைகளை வரிசையாக பறி கொடுத்துருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு சிரமம் ஏன் வந்ததுன்னா அவளுக்கு கடைசி ஜென்மா, மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாதுன்னு சுவாமி வாக்கால் தேவகியும் வசுதேவருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார், பாகவதத்தில் இருக்குது. அதனால் எல்லா பாபத்தையும் எல்லா புண்ணியத்தையும் தீர்த்தாகணுமோ அக்கௌண்ட்டை அப்படி நில் பேலன்ஸுக்கு கொண்டு வந்தால் தான் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அதனால் புண்ணியம் பாபம் ரெண்டும் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்காக பாபத்தை எல்லாத்தையும் கஷ்டத்தால் தீர்த்துக்கிட்டோம்னு கண்டினியூஸாக கன்சிக்யூட்டிவாக 6 புத்திர சோகத்தை கொடுத்துட்டார், அனுபவிக்க முடியாது பகவான் வச்சுட்டார். சாதாரண மனுஷனுக்கு அப்படி கொடுக்க மாட்டார், ஏன்னா தாங்கிறதுக்கு இவனுக்கு சக்தி கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் அந்த துக்கத்தை நிறைய ஜென்மா எடுக்கட்டும், துக்கத்தை அனுபவிக்கிறார் நிறைய ஜென்மா எடுக்கட்டும், ஒரே ஜென்மாவிலேயே ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு விதமான துக்கத்தை அனுபவிக்கட்டும்னு செய்கிறார். இந்த பாபம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்து கொடுத்தனாக்க அந்த கடுமையான பாபம் வேறு வழியே இல்லை. ஒரே சமயத்தில் பல பாபங்களுடைய பலத்தை அனுபவிக்கும்படியான நிர்பந்தம் சில ஜீவர்களுக்கு வந்துள்ளது. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகா பாபத்தை ஒரு பாபம் இல்லை, பல பாபங்களை பண்ண பலம்தான் இவன் பரம ஏழையாக இருக்கான். கையில் பிக்ஷா எடுக்கலாம்னா பிக்ஷா பாத்திரம் கூட இல்லை, கபாலத்தை கையில் வச்சுன்னு இருக்கான். அது மாத்திரம் இல்லை, இடுப்பில் ஒரு வஸ்திரம் 4 முழ துண்டு கூட இல்லை மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு, மரபு தரிக்கும்படியாக இருக்குது, பிக்ஷை எடுக்க வேண்டியிருக்கு. பிக்ஷை எடுக்கிற போது இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டை விட அந்த மென்டல் எம்பராஸ்மெண்ட் இருக்குது பாருங்க. ஒருத்தட்ட போய் ஒரு வீட்டு வாசலில் போய் தேகின்னு நிற்கலாமா? அதனால தான் இரத்தலை காட்டிலும் இரத்தல் எழுதின்னு விட்ட அரிது, அதுவே சிறந்தது. உயிர் இழக்கிறதே தேவையில்ல, தேகின்னு கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம். யாருக்கும் பகவான் அந்த மாதிரி வைக்கப்படாது. ஒருத்தட்ட போய் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லை, கையை நீட்டி தேகின்னு கேட்க முடியாது வந்துவிட்டா எப்பேற்பட்ட ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை எரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய சிரமமான காரியம் இது. அந்த மாதிரி அது காரியம் போகாதுன்னு பைத்தியம் வேறு பிடிச்சி போயிடுது. பெரிய பாபம் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே சமயத்தில் வரும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கார். கபாலபாணி பிருத்திவீம் அடதாம் சீரசம்ருதா பிக்ஷமாணோ யதோன்மத்தா யஸ்யார்யோனுமதே கதः மத்யே பிரசக்தோ பவது ஸ்திரீஷு அக்ஷேஷு ச நித்யஷः காமக்ரோதாபிபூதஸ்து யஸ்யார்யோனுமதே கதः. மதுபானத்திலேயே அவனுடைய மனசானது போகட்டும். கெட்ட பழக்கம் கெட்ட விஷயத்தில் மனசு போகிறதுனா பாபத்துடைய பலம். ஜென்மாந்தரத்தில் பண்ண பாபம் துர்வாசனை கெட்ட மார்க்கத்தில் போய் மனசு இழுக்கிறது. உலகத்தில் பார்க்குறோமே, சில பேருக்கு ஒரு நாள் கூட அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருக்க முடியல. சில பேருக்கு ஜென்மாவில் ஒரு முறை கூட அது நினைவே வரல, அந்த எண்ணமே பக்கத்துலேயே கடை இருக்கும், அதை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான். ஜென்மாந்தரத்துலேருந்து ஒரு புண்ணிய வாசனையை கொண்டு வந்திருக்கான்னு அர்த்தம். பாப வாசனை எங்கேயோ 10 மைல் தூரத்தில் போயாவது தேடி பிடிச்சி வாங்கி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறான். மத்தியே பிரசக்தோ பவது ஸ்திரீஷு அக்ஷேஷு ச நித்யஷः. ஒரு தப்பானது இன்னொரு தப்பில் கொண்டு போய் விடும். இது பின்னாடி விபீஷண சுவாமி உபதேசம் பண்ணுற போது ராவனுக்கு சொல்ல போகிற யுத்தகாண்டத்தில் ஒரு புண்ணியமும் இன்னும் கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ண முடியாது தூண்டிவிடும், ஒரு பாபம் இன்னொரு பாபம் பண்ண முடியாது தூண்டிவிடும். மதுபானம் பண்ண உடனே என்ன எடுத்து நிதானத்தை இழந்து ஸ்திரீகள் துஷ்ட ஸ்திரீகளுடைய சகவாசத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறான். ஸ்திரீஷு அக்ஷேஷு ச நித்யஷः. ஸ்திரீ விஷயத்தில் போய் மனசானது தப்பான மார்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கட்டும். ஸ்திரீஷு அக்ஷேஷு ச நித்யஷः காமக்ரோதாபிபூதஸ்து யஸ்யார்யோனுமதே கதः. காமத்துக்கும் கோபத்துக்கும் வசப்பட்டு இருக்கட்டும். பெரிய பாபம் இருந்தால் தான் காமத்துக்கும் கோபத்துக்கும் வசப்பட முடியாது செய்யும். ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷன் கிடையாது, கோபம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் எங்கேயாவது உலகத்தை பார்க்க முடியுமா? ஜென்மாவில் ஒரு முறை 2 முறையாவது ஆசைப்பட்டிருக்க மாட்டானா, கோபப்பட்டிருக்க மாட்டானா? ஆனால் அதுக்கு ஒரு வேதி எழுப்பணும். ஸோ தட் இட் டஸ் நாட் கிராஸ் பார்டர்ஸ், இட் டஸ் நாட் கிராஸ் பவுண்ட்ரிஸ். அந்த வேதியை தான் தர்மம்னு என்ன பண்ணிவிட்டா ஆசை இருக்கா அவனுக்கு. சன்னியாசிக்கு தான் அடியோட ஆசையே வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கான். வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கிறது அடியோட ஆசை வேண்டான்னு சொல்ல. தார்மீகமாக இருக்கக்கூடிய ஆசையை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோ, தர்மங்கிற வேதியை போட்டுக்கோ. அந்த வேதிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆசையை நீ அனுபவிச்சுட்டு போ. ஒரு நல்லா சாப்பிட்ணுன்னு சக்கரை பொங்கல், ஒரு வடை, ஏதோ ஒன்று ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் சாப்பிட்ணுன்னு தோணித்துனாக்க அது அப்படியே போய் கடையில் வாங்கி சாப்பிடாத. ஆற்றுல பண்ணி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அம்பாளுக்கு நைவேத்தியத்தை பண்ணி பிரசாதமாக சாப்பிடு, தோஷம் வராது அப்படின்னு ஆசைக்கு ஒரு ஒரு வரம்பை வகுத்து கொடுத்துருக்கா சாஸ்திரங்களில். கோபம் வரக்கூடாது, வந்துவிட்டால் அந்த கோபத்தை என்ன பண்ணுறது, உடனே
நல்ல மனுஷனுக்கு லட்சணம் என்னென்னா ரொம்ப நாள் கோபம் நீடிக்கப்படாது. வந்துடுத்து தெரியாமல் வந்துடுத்து அடுத்த க்ஷணமே உணர்ந்து தாபப்படணும். பశ్చాத்தாபம்னா பின்னாடி ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டோமேனு பின்னாடி ரிப்பெண்ட் பண்ணுறான் பாருங்கோ, அவனுக்கு கரையிறதுக்கு வழி உண்டு. ஆனால் ரிமார்ஸே இல்லாமல் ரிக்ரெட்டும் இல்லாமல் தான் பண்ணதை சரின்னு சில பேர் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாள். தப்பை டிஃபெண்ட் பண்ணி இதான் 99% ஆஃப் ஹியூமனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ரிப்பெண்ட் பண்ணணும்னா ஈகோ இல்லாமல் இருக்கணும். இந்த ஈகோன்னு ஒன்று பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆடுறத நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன்னு என்னமா ஒத்துக்கிறது, அது ஒத்துக்கிறதுங்கிறது பெரிய இட் ரிக்வயர்ஸ் ட்ரெமெண்டஸ் கரேஜ் டு ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் சே ஐ எம் ராங். அதுக்கு பெரிய ஒரு தைரியம் இருந்தால் தான் அப்படி சொல்ல முடியும். அதுக்காக தப்பு பண்ணிவிட்டு ஐ எம் ராங்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. தப்பே பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் வசதி. தப்பு பண்ணிவிட்டான் கோபப்பட்டு விட்டான்னாக்க உடனே அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணிக்கணும். யார்கிட்ட போய் நாம் கோபப்பட்டோமோ அவள்கிட்ட போய் சமாதானமாக 2 வார்த்தை சொல்லி என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, ஏதோ தெரியாமல் கோபப்பட்டுட்டேன் இது சொல்லிவிட்டான்னா இவனுக்கு பெரும்பாலும் அந்த கோபத்துடைய தோஷமானது இவனை பாதிக்காமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப பேருக்கு மனசு வராது. இல்லை என்ன பண்ணுவா, சின்னவா பெரியவா வயசில் பெரியவாளாக இருக்கிறவா சின்னவன்ட்டு போய் நான் என்னமா சொல்ல முடியும், என் தூக்கி எறிஞ்சி பேசுறியோனோ, அப்போ மாத்திரம் தூக்கி எறிஞ்சி பேசுறதுக்கு மாத்திரம்தான் வயசு பெரியவனாக இருந்தாக்கா அதுக்கு தான் உரிமையாக தூக்கி எறிஞ்சி பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சமாதானம் பண்ணுறதுக்கு அந்த வயசில் அந்த மெச்சூரிட்டி வேண்டாமா? அங்கே யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாண்ட் ஆன் ஃபால்ஸ் ப்ரெஸ்டீஜ். வாஸ்தவத்திலேயே ஸ்பிரிச்சுவலாக மேலே போகணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் இந்த ஈகோவை தூக்கி வைக்கணும். தப்பு பண்ணிவிட்டேன்னா தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இருக்கணும். தப்பே பண்ணாமல் இருந்தால் வசதி, பண்ணிவிட்டேனாக்கா அதுக்கு இமீடியட்டாக அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணணும். த சூனர் தி அமெண்ட் இஸ் மேட் த பெட்டர் இட் இஸ். ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். எங்கேயோ ஒரு காயம் போட்டு கொடுத்து நடந்துட்டு இருக்கிறது ஆற்ற எங்கேயோ ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று அடித்து கையிலையோ காலையோ எங்கேயோ ஒரு காயம் போட்டு கொடுத்து, காயம்பட்ட உடனே அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணி ஒரு ஆயின்மெண்ட் ஏதாவது போட்டுவிட்டாக்க தி ஹீலிங் வில் பி ஃபாஸ்டர். அப்படியே விட்டுட்டேன்னா என்ன ஆகும், அது ஒரு நாள் 4 நாள் 10 நாள் 1 மாதம் ஆச்சு. இவனுக்கு சுகர் வேறு இருக்குது, ஹீல் ஆக மாட்டேங்கிறது, பெருசாக போயிடுது. சின்னதாக ஒரு ஆயின்மெண்ட் போட்டு முடிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் இன்செக்ஷன் பண்ணி சர்ஜிக்கல் ப்ராசஸில் குணப்படுத்தும்படியான அளவுக்கு பெருசாக போயிடும். அதனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அப்படி தான். தப்பெல்லாம் சின்னதாக இருக்கிற போதே அதுக்கு உடனே ஒரு ஹிஞ்சு இருக்குது, கதவில் ஒரு ஹிஞ்சு இருக்குது, அது ஏதோ க்ரீக்கியாக இருக்குது, சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்குது, ரொம்ப நாள் ஆகிடுது. கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டால் போதும், கொஞ்சம் ஏதோ சரியாக போயிடும். இந்த எண்ணெயை விடாமல் இருந்தால் சத்தம் நாராசமாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அது ராத்திரி இல்லை இப்போ இல்லை, கதவை எப்போ திறந்தாலும் எப்போ மூடினாலும் நாராசமாக தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி மனசுக்கு நாராசமாக இருக்கும். நீ காமத்துக்கோ கோபத்துக்கோ வசப்பட்டுட்டு அதுக்கு பரிகாரமும் தேடிக்காமல் யாருக்கு நீ அபச்சாரம் பண்ணியும் அவள்கிட்ட போய் க்ஷமாபனமும் கேட்காமல் இருந்துட்டாக்க அது அப்படி கிரீக்கி ஹிஞ்சாட்டமாக சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்குது, மனசாட்சி சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்குது. மனுஷங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பும் கெட்டு போயிட்டே இருக்குது. அதனால் காமத்துக்கும் கோபத்துக்கும் அடிமையாக போகிறான்னா இவன் பாப்பம் பண்ணுறான்னு அர்த்தம். கீழே ஒரு நாள் சொன்னதாக ஞாபகம், கீதையில் அர்ஜுனன் பகவானை பார்த்து கேட்டான், எதனால் பாப்பம் செய்யலாம்? பாப்பம் செய்யணும்னு ஆசை இல்லை, யாரோ ஒருத்தர் பொண்ணையை பிடிச்சி தள்ளி விட்டு பாப்பம் செய்ய முடியா கம்பல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கே, ஏன் பாப்பம் பண்ணுறான்னு கேட்டேன். அத்தகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷா அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேயா பலாதிவ நியோஜிதா. அதுக்கு சுவாமி பதில் சொன்னார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்சா காமயேஷ குரோதகேஷ ரஜோகுண சமுத்பவ மகாசனோ மகாபாப்மா வித்தி ஏஹேனம் இக வைரினோ. காமம் கோபம் இதுதான் பெருந்தீனிக்காக. இந்த ஆசைக்கு எவ்வளவு திருப்தி பண்ணி வச்சாலும் ஆசை போரும்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறது இந்த காமம். மகாபாப்மா கோபங்கிறது மகாபாபத்தை செய்யும்படியாக தூண்டி விட்டுடும். அதுக்கு முடிவே இல்லை. எவ்வளவு ஆசையை திருப்தி பண்ணி வச்சாலும் திருப்தி ஆக மாட்டேங்கிறது ஆசை. இதுதான் உனக்கு விரோதி தெரிஞ்சுக்கணும் விட்டேன். இதுதான் பாபம் பண்ண முடியாது தூண்டி விடுறது. காமத்துக்கும் கோபத்துக்கும் வசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு என்ன பாபம் வருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு எவன் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு சேரட்டும்னு சொன்னால், மகா பாபங்களை செய்யக்கூடியவனுக்கு என்ன தோஷமோ அந்த பாபம் அந்த தோஷம் வரும்னு அர்த்தம்.
காமக்ரோதாபிபூதஸ்து யஸ்யார்யோனுமதே கதः மாஸ்மதர்மே ரதிர்பூயாத் அதர்மம் ச நிஷேவதாம் அபாத்திரவர்ஷீ பவது யஸ்யார்யோனுமதே கதः. தர்மத்தில் அவனுக்கு நாட்டம் இல்லாமல் போகட்டும். ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி யார் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு தர்மத்தில் நாட்டம் இல்லாமல் போகட்டும். மாஸ்மதர்மே ரதிர்பூயாத். தர்மத்தில் நாட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு தோஷம். டு ஆட் டு தி கிராவிட்டி ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன் அதர்மம் ச நிஷேவதான். அதர்மத்தை போய் ஆசிரிக்கட்டும்னு விட்டேன். தர்மம் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஒரு தோஷம், அதை விட இன்னொரு பெரிய தோஷம் அதர்மத்தை போய் செய்கிறது. ஒன்று யூ ஆர் எஸ்சூயிங் வர்ச்சு, தர்மத்தில் மனசு போகாமல் இருக்குது. இன்னொன்று யூ ஆர் கல்டிவேட்டிங் வைஸ். இட் ஷுட் பி தி அதர் வே அரவுண்ட். யூ ஷுட் எஸ்சூ வைஸ் அண்ட் கல்டிவேட் வர்ச்சு. இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குனாக்கா யூ ஆர் எஸ்சூயிங் வர்ச்சு, கல்டிவேட்டிங் வைஸ். மாஸ்மதர்மே ரதிர்பூயாத் அதர்மம் சனிஷேவதாம். அப்படி செய்யக்கூடியவனுக்கு என்ன பாபம் வந்து சேருமோ? அபாத்திரவர்ஷீ பவது யஸ்யார்யோனுமதே கதः. அபாத்திரத்துக்கு வாரி வாரி கொடுக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சைடு, கோத்திரம் அறிஞ்சு பெண்ணை கொடுன்னு ஒரு பழமொழி அதனால தான் வந்தது. துஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவன் பாபகர்மா பண்ணக்கூடியவனுக்கு அவனுக்கு ஏதாவது சகாயம் பண்ணிவிட்டா யூ ஆல்சோ பிகம் அன் அக்காம்ப்ளிஷ் டு தி ராங் டூயிங் ஆஃப் தட் அதர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் ஹிம் ஃபைனான்ஷியலி. இங்கே அபாத்திர வருஷம் தானம் கொடுக்குறது தான் சொல்லியிருக்கான். முக்கியமாக எந்த விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணாலும் இந்த ஃபினான்ஸ் கொடுத்துட்டாக்க அது பெரிய அவனுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது டு கோ இன் தி ராங் டைரக்ஷன். அதனால் அபாத்திரத்துக்கு கொடுக்கப்படாது. அது தானம் கண்ணு முடின்னு கொடுக்க சொல்ல. பாத்திரமாக இல்லைன்னா, சத்பாத்திரமாக இல்லைன்னா நைஸாக கைண்டுக்க வேண்டியதுதான். அந்த சுச்சுவேஷனில் போய் எப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு வேறு ஏதாவது வழி டிப்ளமேட்டிக்காக அப்புறமா உங்களை பார்க்குறேன் ஏதாவது சொல்லி அந்த சமயத்துக்கு கைண்டு விட்டுட்டாக்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அவன் கெட்டிக்காரனாக இருந்தாலும் அவனும் புரிஞ்சுப்போம், இங்கீதத்தை புரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் பார்க்குறேன்னா இவர் வரமாட்டாருன்னு அர்த்தம். அப்புறமா நான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க, ஏன்னா அபாத்திரம் இப்போ எல்லாம் நிறைய இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற கான்டெஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்க தெருவில் ஏதாவது கண்டு வரோம், ஏதாவது சேரிட்டி கலெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுவோம். காட் ஒன்லி நோஸ் வாஸ்தவத்துலேயும் அந்த சேரிட்டிக்கு போகிறதா அப்படின்னு தெரியாது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் 2-3 மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆசாமி பக்கத்தில் எங்கேயா உட்காந்து இந்த சுறாபானம் பண்ணிட்டு இருப்போம். இவன் கரெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை வச்சுன்னு சுறாபானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சுறாபானத்துக்கு போய் கொடுக்கலாமா சார்? அவன் ரொம்ப தவிச்சான் சார். அது இல்லாமல் அவனால் இருக்க முடியல. ஒரே ஒரு பாகம் வாங்கி சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்டான். அதுக்காக அவனுக்கு 100 ரூபா கொடுத்தேன் 200 ரூபா கொடுத்தேன்னாக்க மகா பாப்பம் தான். நீ கொடுக்காமல் இருந்தால் தான் அது புண்ணியம். அதனால் எதுக்கு கொடுக்கணும் எதுக்கு கொடுக்கப்படாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சில சமயம் இது பாத்திரமாக இருக்கிறது அபாத்திரமாக இருக்கிறதுங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ். இவன் பண்ணக்கூடிய காரியத்தை பொறுத்து இருக்குது, பண்ணக்கூடிய காலத்தை பொறுத்து இருக்குது. சில சமயத்தில் தேசத்தால் கூட பாத்திரமாக அபாத்திரம் இல்லையாங்கிறது தீர்மானமாகும். காலத்தால் பாத்திரமாக அபாத்திரமாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒருத்தர் அன்னதானம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அவருக்கு எல்லோரும் ஆளுக்கு ஏதோ கொடுக்குறா வச்சுங்கோ. இவர் ஏகாசனிக்கு அன்னதானம் பண்ணார்னா கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? ஏகாசனிக்கு போஜனம் நீயும் சாப்பிடக்கூடாது, வேற ஒருத்தர் சாப்பிடுன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால் ஏகாசனிக்கு பண்ணாருன்னா நீங்கள் வேறு ஒரு நாளில் அன்னதானம் வச்சுங்கோ, துவாதசியில் வச்சுங்கோ, நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறோம். ஏகாசனிக்கு அன்னதானம்னா நல்ல காரியம் தானே கேட்குறாரு அப்படின்னாக்க, ஏகாசனிக்கு நல்ல காரியம் இல்லை. இந்த அன்னதானமானது காலத்துடைய பேதத்தால் அது நல்ல காரியம் கெட்ட காரியமாக போயிடுறது. சில சமயத்தில் ஆசிரமத்தை பொறுத்து அது பாத்திரமாக இல்லையா அப்படிங்கிறது தீர்மானம் பண்ணும்படியாக இருக்கும். கிரஸ்தனுக்கு சத்பாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுவே சன்னியாசிக்கு சத்பாத்திரமாக இல்லாமல் போயிடும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு யாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தீட்சிதர் பெரியவாழ்கிட்ட வந்தால் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ரொம்ப சிரமமான விஷயம். அவருக்கு யாகம் பண்ணணும். யாகத்தில் யஜ்ய பசு சாதாரணமாக அஸ்வமேதத்தில் விட மீதி எல்லா யாகங்கள்லேயும் ஆடு தான் யஜ்ய பசு. அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு 200 ரூபா அவருக்கு தேவையாக இருக்குது இந்த ஆடு வாங்கிறதுக்கு. பெரியவாழ்கிட்ட வந்தால் இது மாதிரி யாகம் பண்ணோம், சுவாமி யாகம் பண்ணோம், சரி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன், நல்லபடியாக நடக்கும்னா
அவர் அதோடு இருக்கப்படாதா ஆசீர்வாதம் உண்டா பெரியவா நடக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு போயிருக்கலாம். மடத்துலேருந்து எங்கள் பெரியவா ஏதாவது இந்த எக்கிய பசு வாங்கிறதுக்கு கூட எனக்கு ஒன்றும் வழி இல்லை, ஒரு 200 தேவைப்படுறது. மடத்துலேருந்து பெரியவா உபகாரம் பண்ணால் சௌரியமாக இருக்குங்க. ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டா பெரியவா, முகத்துக்கு நேரம் சொல்லிவிட்டா, ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டா. 200 மடத்துக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டா. யாகம் நன்னா நடக்கும், நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன், நான் ஒரு பைசா கொடுக்க முடியாதுன்னு விட்டேன். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களும் அப்புறமா கிளாரிஃபை பண்ணேன். அவர் எதுக்காக கேட்டார் 200 எக்கிய பசு வாங்கிறதுக்காக. அந்த எக்கிய பசுவை சங்கபதம் பண்ண போகிறா, யாகத்தை அங்கஹோமம் எடுத்து வபாஹோமம் எடுத்து பண்ண போகிறா. அது கிரகஸ்தனுக்கு விதிச்சிருக்கு சாஸ்திரத்தில், அவர் பண்ணார்னா நியாயம். நான் சன்னியாசியாக இருக்கேன், பரிபூர்ண அஹிம்சா தர்மத்தை பிரதிஜை பண்ணி தான் சன்னியாச ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்கேன், அதுக்கு நான் என்னமா கொடுக்க முடியும்னு கேட்டால் பெரியவா. இந்த ரொம்ப சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கோ. திராசு நுனியில் எடை போட்டு தர்மத்தை அப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கா. அன்னதானங்கிறது அன்னதானத்துக்கு மாத்திரம் யார் பாத்திரம், ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தேன், பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சை இடத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிற போது உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு அம்மா அங்கேருந்து வந்தா. நீங்கள் இப்படி சொல்கிறேன், எனக்கு சுபாவத்துக்காக எனக்கு ஒரு குணம் உண்டு, யாராவது பசின்னு கேட்டால் உடனே அன்னம் கொடுத்துருவேன், அது பாத்திரம் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டேன்னா நீங்கள் பண்ணுறது தான் ரைட்டுன்னு. ஏன்னா பசின்னு ஒருத்தன் சொல்லின்னு வந்தான்னா அவன் தான் பாத்திரம். அன்னதானத்துக்கு மாத்திரம் நீங்கள் வேதாத்தியனம் பண்ணிருக்கியா, சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கியா, நீ இந்த குலத்தில் வந்து பிறந்தியா, இதெல்லாம் கேள்வியே கிடையாது. வேதாத்தியனம் பண்ணிருக்கியாங்கிறது ஸ்ராத்தத்துக்கு நல்ல வேதாத்தியனம் பண்ண பிராமணாவாக சொல்கிறதுங்கிறது வேறு. அன்னதானம்னு வந்துட்டால் அன்னசிய க்ஷுதிதம் பாத்திரம், பசியோடு வர வந்தான் பாத்திரம் அன்னதானத்துக்கு. அதுவும் ஏகாசனிக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பசியோடு வந்தான்னா அவனுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு டைரெக்டாக அன்னமாக இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு டிஃபன் மாதிரி ஏதாவது அவனுக்கு பசி அதிகத்துக்கு கொடுக்கலாம். அன்னமாக நேரடியாக கொடுக்க வேணாம். சாதமாக போட்டு உடனே சுட வடித்து போடுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சிப்பம் நிறைய இலையில போட்டு சாப்பிடுன்னு ஏகாதசி கொடுக்க வேண்டாம். வேறு விதமாக பண்ணலாம். அதுக்கு பரியாயம்னு பேர். பரியாயம்னா சப்ஸ்டிடியூட். அதுக்கு பரியாயமாக ஏதாவது வேறு ஏதாவது பண்ணலாம். இது ஆசிரமத்தால் மாறுறது பாத்திரத்துவம், காலத்தால் மாறுறது பாத்திரத்துவம். ஏன்னா இது ஏகாதசி அன்னைக்கு அன்னதானம் பண்ணால் தோஷமாக இருக்குது, அதுவே துவாதசி அன்னைக்கு பெரிய புண்ணியமாக போயிடுறது. அதே மாதிரி வந்திருக்கக்கூடியவன் என்ன காரியம் செய்ய போகிறாங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. அவன் செய்யக்கூடிய காரியம் தார்மீகமாக இருந்தால் நீ சப்போர்ட் பண்ணணும் பை ஆல் மீன்ஸ். அதார்மீகமான காரியத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. அது வி மஸ்ட் பி வெரி கிளியர், எதை செய்யலாம் எதை செய்யப்படாதுங்கிறது. இவனுக்கு தர்மம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தானே கிளாரிட்டி இருக்கும். யூ மஸ்ட் பி கிளியர் நாக்கா, அன்லெஸ் யூ நோ வாட் இஸ் தர்மா யூ கேன் நாட் பி கிளியர் அபவுட் இட். அந்த தர்மம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். விதுர நீதியில் போய் சொன்னேன், நீ சம்பாதிச்ச திரவியம் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு 2 வழி உண்டுனாள். அபாத்திரே பிரதிபத்திச்ச பாத்திரே ச அப்பிரதிபாதனம். அபாத்திரே பிரதிபத்திச்ச முதல்ல இதுதான் சொன்னேன். அபாத்திரத்துக்கு நீ தூக்கி கொடுத்துட்டேனாக்க சில முரடனாக இருக்கான், ரவுடியாக இருக்கான், கத்தியை காட்டுறான், பயமுறுத்துறான், இல்லை துப்பாக்கியை காட்டுறான், பிளாங்க் செக்கு கைத்து போட்டு கொடுங்குறான், வேறு வழி இல்லாமல் கொடுத்தா அவன் அப்பேற்பட்டவன் எந்த காரியம் பண்ணுவான்னு நமக்கு தெரியும். அவன் ஒன்றும் சத்பாத்திரமாக இருக்கவே மாட்டான், அபாத்திரமாக தான் இருக்கான். அபாத்திரத்துக்கு நீ தூக்கி கொடுத்தாலும் திரவியம் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சுருக்கக்கூடிய திரவியத்தை அவன் மாட்டில் ஒரு பிளாங்க் செக்கை வாங்கிட்டு போய் சூறையாட போகிறான். பாத்திரேச்ச அப்பிரதிபாத்திரம். சத்பாத்திரங்கள் கேட்குற போது இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொன்னாலும் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா அஸ்து தேவதைகள் இருக்காளோனோ, அந்த அஸ்து தேவதைகள் அஸ்து அஸ்துன்னு ததாஸ்து சொல்லிகிட்டே இருக்கா. இவன் இல்லைன்னு சொல்கிற போது அஸ்துன்னு சொல்லிவிட்டாக்க அது இல்லாமலேயே போயிடும். அதனால தான் இல்லைங்கிற வார்த்தை வாயில் வரப்படாது. அப்புறமா செய்யலாம்னு சொல்லணும், இல்லை ஏற்கனவே செஞ்சாச்சுன்னு சொல்லணும், இல்லை என்னால் முடியாது இல்லைங்கிற வார்த்தை நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வரக்கூடாதுங்கிறத நம்ம ரொம்ப நாளாக நம்ம சம்பிரதாயத்தை பெரியவாழ்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா. இன்றைக்கி தான் புதுசாக ஏதோ 20th செஞ்சுரியில் தான் பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங்னு அமெரிக்கன் பெஸ்ட் செல்லிங் ஆதர் எழுதினார், நார்மன் வின்சென்ட் பீல்னு பேர். அது அவர்கிட்டேருந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. நம்ம சாஸ்திரங்கள்லேயும் புராணங்கள்லேயும் இதிகாசங்கள்லையும் நிறைய சொல்லியிருக்கா. நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரப்படாது, நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வரப்படாது, நெகட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்படி பெரியவாள்லாம் ரொம்ப ஒருத்தர் கிராமத்தில் இருந்ததாக டிப்ளிகன் பெரியவாங்கிட்ட சொன்னார். அவர் எப்போதும் ராமராமா சொல்லிட்டு இருப்பார். குழந்தை பெரிய குடும்பம், குழந்தைகள் ரொம்ப படுத்துகிற போது மனசுக்கு ரொம்ப சிரமம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கூட ராமா தான் சொல்லுவான், வேறு ஒன்றும் ராமராமா தான் சொல்லுவார். இன்டர்நேஷனில் வித்தியாசம் இருக்கும். அதனால் தாத்தா அவர் ராமராமானா ராமரை கூப்பிடுறாரா,
ஆற்றுல யாரா ஒருத்தர் காஃபி வேணுங்கிறதுக்காக ராமராமா சொல்கிறாரா, இல்லை குழந்தை ரொம்ப படுத்துறா அவளை யாரையா டிசிப்ளின் பண்ணுங்கிறதுக்காக ராமராமா சொல்கிறாளாங்கிறது கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு இன்டர்நேஷன் வச்சு குடும்பத்தில் இருக்கிறவா கண்டுபிடிச்சிக்கணும். மொத்தத்தில் இவர் வாக்குலேருந்து ராமநாமா தவிர வேறு ஒன்று வராது. எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய சாதனை பாருங்க. ஏன்னா தெரிஞ்சு சொன்னாலும் தெரியாமல் சொன்னாலும் வேறு ஒரு உத்தேசத்தோடு சொன்னாலும் ஜென்மாவை கரையேற்றி வச்சுக்கணும்னு ராமநாமா இது மாதிரி அபியாசம் பண்ணிக்கணும். கோபம் வரும்போது 10 நிமிஷம் ராமநாமா, இல்லை 10 நிமிஷம் எங்கேயாவது வெளியில் படுறது, இங்கே எங்கேயாவது ஒரு கோவிலில் போய் உட்காந்துட்டு 10 நிமிஷம் ராமநாமா சொல்லிட்டு வந்தால் தானாக ஆறுவது சினம். அந்த சமயத்தில் போய் ஏதாவது தப்பாக பேசக்கூடாது. என்ன பேசணும்னு தெரியும் ரொம்ப பேருக்கு. இதெல்லாம் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். அந்த மாதிரி என்ன பேசணும்னு தெரியுது. அப்புறம் சிரிச்சுன்னு எனக்கு 10 நிமிஷம் சார் கோபம், உனக்கு 10 நிமிஷம் தான். அந்த வார்த்தையை கேட்டவனுக்கு 10 நிமிஷத்தில் ஆறுமா, அவன் 10 வருஷம் ஆனால் கூட ஆறாது. அதனால் யார்கிட்ட பேசணும், என்ன பேசணும், கோபத்தில் பேசாமல் இருந்துடும். கோபமாக இருந்தால் பேசாமல் இருப்பான். அட்லீஸ்ட்டு வார்த்தையை விட்டுவிடப்படாது. இதெல்லாம் எத்தனை தர்மங்கள் இதில் சேர்ந்துருக்கு. அபாத்திரத்துக்கு தானம் பண்ணினாலும் உன்னுடைய தனம் அழிஞ்சு போயிடும். சத்பாத்திரங்கள் வந்து கேட்பா, ஏதோ வேறு பாராயணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாள். உங்களுக்கு வேறு வேலையே கிடையாதா, வருஷம் அதே வேதத்தை பாராயணம் வச்சுருக்கேன்னு கேட்போம். இந்த பையனுக்கு வேதம்னா ஸ்பெல்லிங்கே தெரியாது, வேதத்தை மாற்ற முடியுமா? சரி, போன வருஷம் ரிக்வேத பாராயணம், இந்த வருஷம் எதுவேத பாராயணம், அடுத்த வருஷம் சாமவேத பாராயணம், அப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். 4-5 வருஷத்துக்கு விட்டே மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகி தான் இருக்கும். நீ விஷயத்துவாக்கு பதிலாக வேறு நீ புதுசாக ஒரு வேதத்தை க்ரியேட் பண்ண முடியுமா? அது வேதமாகுமா? க்ரியேட் பண்ணாக்க மனுஷன் கல்பனை பண்ணால் அது புதுசாக இருக்கக்கூடியது வேதமாகுமா? அதனால் வருஷம் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த சார்ஜ் ஆகும், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும். அந்த வைப்ரேஷன் வேத சப்தத்துடைய ஒரு சக்தியானது அந்த சந்நிதிக்கு, ஒரு கோவில் இருக்குது, ஒரு சுவாமியோட சந்நிதி இருக்குது, அதுக்கு ஒரு சைத்தன்யத்தை கொடுக்கும். அதுக்காக தானே வேத பாராயணம் வச்சுக்கிறது. குடும்பங்கள்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணும், கிராமம் முழுக்க க்ஷேமமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே வேத பாராயணம் வச்சுக்கிறது. நல்ல காரியம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் இல்லைன்னு சொன்னாலும் அழிஞ்சு போயிடும் திரவியம். தப்பான காரியம் பண்ணுறது கொடுத்தாலும் அழிஞ்சு போயிடும். அபாத்திரே பிரதிபத்திச்ச பாத்திரேச்ச அப்பிரதிபாதனம். சுவாமி கீதையில் என்ன பண்ண, ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகான்னு ஒரு அத்தியாயம். அதில் சாத்விகமாக, ராஜசமாக, தாமசமாக 3ஆக பிரிச்சிருக்காள். அதில் தாமசமான தானத்துக்கு சொல்கிற போது அபாத்திரேபியஸ்தானம், அபாத்திரங்களுக்கு எந்த தானமானது அதே சரியான தேசம் இல்லாமல், சரியான காலம் இல்லாமல் அபாத்திரங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தானமானது அது தாமசமான தானம் அப்படின்னா. தேசே காலேச்ச பாத்திரேச்ச எத்தானம் பிரதிபத்தியதே. நல்ல தேசத்தில் நல்ல காலத்தில் சத்பாத்திரத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய தானமானது அது சாத்விகமான தானம் அப்படின்னா. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பாலபிரிவாளுக்கு ஆசிரமம் கொடுத்த புதுசில் அவளுக்கு கீதா பாஷ்யம் பாடம் இருக்கிறது. மகாபிரிவா உட்கார்ந்துருக்கா. இந்த ஸ்லோகம் வரபோது பெரியவா கேட்டா, ஏன் தேசே காலேச்ச பாத்திரேச்ச ஏகவச்சனத்தில் இருக்குது. சாத்விகமான தானமானது பாத்திரேன்னு ஏகவச்சனம், யாராவது ஒரு சத்பாத்திரத்துக்குன்னு இருக்கும். ஆனால் அபாத்திரேபியஸ்ச தானம், தாமசமாக இருக்கக்கூடிய தானத்துக்கு சொல்லும்போது அபாத்திரங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற தானம்னு விட்டாரே. அங்கே மாத்திரம் பகுவச்சனத்தில் இருக்க. என்ன காரணம்னு கேட்டால் அப்புறம் பெரியவாடே காரணம் சொன்னான். சத்பாத்திரம் யாராவது ஒருத்தர் தான் இருப்பார். அதனால தான் தேசே காலேச்ச பாத்திரேச்சா, அபாத்திரங்கள் நிறைய பேர் இருப்பா. அதனால் அபாத்திரேபியஸ்ச தியானம்னு தாமசமான தானம் சொல்லும்போது நிறைய அபாத்திரங்களை பகுவச்சனத்தை சொல்லிவிட்டார் கீதையில். பாத்திரம் அறிஞ்சு தானத்தை கொடுக்கணும். இதை மாடர்ன் பார்லன்ஸில் சொல்கிறதா இருந்தால், லைக் எனி அதர் கார்ப்பரேட் ஆக்டிவிட்டி, ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு engage yourself in CSR, corporate social responsibility, it must be preceded by due diligence. மாடர்ன் வேர்ல்டு சொல்கிறதா டியூ டிலிஜென்ஸ் இல்லைனாக்க, டிலிஜென்ஸே இல்லைன்னா எங்கடா ஏமாற்றலான்னு காத்துன்னு இருக்கான் உலகத்தில். அதுவும் பணம் ஃப்ரீயாக வருதுனாக்கா என்ன வேணால் பண்ணுவான். அதனால் ரொம்ப ஜாகிரதையாக கொடுக்குறவன் பொறுப்பு பார்த்து சரியான இடத்துல போய் சேர்றதா. பேங்கிங் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவா, அது தானம் இல்லை, பேங்க்கில் கொடுக்குறது லோன் தான். அந்த காலத்தில் இந்த சிஎஸ்ஆர் தான் கிடையாது. இப்போ சமீபத்தில் தான் சிஎஸ்ஆர்லாம் வந்திருக்கு. லோனாக கொடுக்குறது கூட என்டியூஸ் மஸ்ட் பி என்ஷூர்டு அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போட்டு தான் சாங்ஷன் பண்ணுவோம் லோனை. ஏன்னா இல்லைன்னா அது எதுவோ மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். இவன் மாட்டில் ஒரு ₹1 கோடி லோனை வாங்கிட்டு இவன் பங்களா கட்டின்னு விட்டான்.
ஃபேக்ட்ரி கட்டுறேன்னு சொல்லி ₹1 கோடி வாங்கிட்டு ஃபேக்ட்ரி வரவே இல்லை, இவன் பங்களா கட்டுன்னு எங்கேயோ சௌக்கியமாக இருக்கான், அது பிரயோஜனம் இல்லையே. அதனால் இட் மஸ்ட் பி என்ஜூஸ், மஸ்ட் பி என்ஷூர்ட். தானத்துலேயும் அப்படி தான், இது சரியான இடத்துக்கு போய் சேர்றதா, சரியான பர்பஸுக்கு யூஸ் ஆகிறதா அது பார்க்கணும். அபாத்திரத்துக்கு வாரி வாரி கொடுக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன தோஷம் வருமோ, பாபம் வருமோ, அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு யார் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு வரட்டும். அபாத்திரவர்ஷி பவது யஸ்யார்யோனுமதே கதः உபே சந்தியே ஷயானஸ்ய யத் பாபம் பரிகல்பியதே தச்ச பாபம் பவேத் தஸ்ய யஸ்யார்யோனுமதே கதः. 2 சந்தியா காலங்கள்லையும் படுத்துன்னு இருக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். 2 சந்தியா காலத்தையும் தூங்க வேண்டாம், வெறும்னு இப்படி சாஞ்சாப்பில் இருந்தாலே தோஷம் விட்டேன். பெரியவாள் என்ன பண்ணுவா, சந்தியா காலம் வந்துவிட்டா ஜுரமாக இருக்குது, சந்தியா காலத்தை மாத்திரம் பை அன் எஃபெக்ட் ஆஃப் வில் ஏந்து உட்காந்துட்டு யாராவது ஒருத்தரை ஒரு தாம்பாளமும் மத்தியபாத்திரத்தையும் தீர்த்தத்தை கொண்டு சொல்லி விபூதி கொண்டு சொல்லி பகவன் நாமாவை ஸ்மரணம் பண்ணி ஒரு விபூதி எடுத்துட்டு தரிச்சுண்டு சந்தியாவனம் சங்கரமாக ஒரு 10 காயத்ரியாவது சந்தியாவனம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி பண்ணிப்பாள். அந்த சமயத்தில் சந்தியா காலத்தில் ஏந்து உட்காந்துடணும். அதுக்கப்புறமா தூங்கினா கூட பரவாயில்லை, சந்தியா காலத்தில் படுத்துன்னு இருக்கக்கூடாது. பிராத்த சந்தியா காலத்துலேயும் சரி, சாயம் சந்தியா காலத்துலேயும் சரி படுத்துன்னு இருக்கக்கூடாது. சந்தியாவந்தம் தான் சந்தியா காலத்தில் சந்தியா உபாசனை தான் செய்யணும். வெறுமனை படுத்திருந்தா கூட அது தோஷமாக போயிடும், தூங்க வேண்டாம், வெறுமனை படுத்திருந்தாலே தோஷமாக போயிடும். இந்த மாதிரி பெரியவாள்னா அப்படி ஸ்ரத்தையோடு சந்தியா உபாசனையை அவளை ஸ்ரத்தையோடு பண்ணியிருக்கா. ஒருத்தர் பாம்பேயில் ஒருத்தர் அவருக்கு பாவம் கேத்தீட்டர் ஃபிட் பண்ண முடியாயிடுது. அதனால் அவருக்கு மனசு ஒரு கிளேஷம், சந்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஒரு கிளேஷம், இந்த கேத்தீட்டர் ஃபிட் பண்ணால் அசுத்தமாக இருக்கே, இந்த அசுத்தத்தோடு எப்படி சந்தியானம் பண்ணுறது தெரியல. பாம்பே இருக்கேன் பெரியவங்க, அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் அண்ணாடு கேட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னால், நான் அதான் சொன்னேன், சுச்சிருவாப்பி அசுச்சிருவாப்பி காலே சந்தியா விதியத்தேன்னு சாஸ்திர வாக்கியம் இருக்குது. சுத்தமாக இருந்தாலும் அசுத்தமாக இருந்தாலும் காலம் வந்துவிட்டால் சந்தியாவந்தத்தில் பண்ணிவிடணும். அதனால் ஆற்றுல இருக்கிறவா யாரையாவது பக்கத்தில் அவருக்கு எதுக்கு மூமெண்ட் இல்லை, படுத்தபடிக்கையாக இருக்கார், கத்தீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கா. கத்தீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கானாக்கா டாய்லெட்டுக்கு கூட போக முடியலன்னு அர்த்தம். அதனால தானே கத்தீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கா. பக்கத்தில் அவர் பெட்டு பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒரு ஸ்டூல்லையோ ஒரு சேர்லையோ ஒரு தாம்பாளம் ஒரு பஞ்சபாத்திர தீர்த்தம் அவருக்கு வச்சுட்டு விபூதி கொண்டு கொடுக்க சொல்லும். ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு 21 முறை ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம பண்ணிவிட்டு விபூதி எடுத்து சந்தியாவந்தத்தை முடிஞ்சு மட்டும் பண்ணுறோம். வித் இஃப் நெசசரி வித் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சம் ஃபேமிலி மெம்பர் சங்கரமாக ஒரு 10 காயத்ரியாவது பண்ணிட்டோம். அசுத்தமாக இருக்குங்கிறதுக்காக சந்தியாவந்தத்தை விட வேண்டாம். ஏன்னா அல்டிமேட்லி வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது பார்க்கணும். எது ப்ரைமரி எது செகண்டரின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தினம் இப்படி உட்காந்து படுக்கையிலேயே உட்காந்து சந்தியானம் பண்ணணும் நமக்காக இல்லை. நம்ம தான் வளைய வந்து இருக்கோம், இங்கே வர முடியறதே, நன்னா இருக்குது, நன்னா ஹெல்த்தில் வச்சுருக்கா, நம்ம ஒழுங்காக தான் பண்ணணும். அது ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் கேஸஸில் படுக்கையாக இருந்தால் கூட சந்தியாவந்தத்தை விடப்படாதுங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், அந்த மாமாவுக்கு இப்படி சொல்லுமா அப்படின்னு தங்கைக்கு ஃபோன் பண்ணி கன்வே பண்ண சொன்னேன். இது சாஸ்திரங்கள் இப்படி இருக்குது, சுத்தமாக இல்லாட்டா கூட சந்தியாவந்தத்தை விடப்படாதுன்னு இருக்குது. அது எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ். நமக்கு நன்னா இருக்கிற மட்டும் உடம்பெல்லாம் நன்னா இருக்கிற போது ஒழுங்காக தான் சந்தியாவந்தத்தை செய்யணும். அப்போ சந்தியா காலத்தில் படுத்துன்னு இருக்கப்படாதுங்கிறது தான் விஷயம். இதுக்கு வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு கதை இருக்குது. ஒரு சமயம் என்ன எடுத்து தேவர்களுக்கெல்லாம் நிறைய ஆகுதி, எல்லோரும் கொடுக்கக்கூடிய ஆகுதியை நிறைய சாப்பிட்ட உடனே அதிகமாக சாப்பிட்டு ஒரு தோஷம் வந்துடுச்சு. இந்த தோஷத்தை எங்கே கொண்டு போய் யார் தலையில் கட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தா அக்னி பகவான்கிட்ட கேட்டார், நீங்கள் தானே ஆகுதியெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தே, இங்கே இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கக்கூடிய ஆகுதியால் எங்களுக்கு தோஷம் வந்துடுத்து, இந்த தோஷத்தை எங்கே நாங்கள் கயட்டி விடலான்னு தெரியல, நீங்களே ஆகுதி கொண்டு கொடுத்ததுனால நீங்களே ஒரு உபாயத்தை சொல்லுவோன்னு. அவர் சொன்னார், நீங்கள் ஜலத்தில் போய் பிரவர்த்திச்சேன்னா ஜலத்துலேருந்து 3 பேர் தோணுவார்கள், அவர்கள்ட்ட இந்த பாபத்தை விட்டுடுங்க, அதிகமாக சாப்பிட்ட தோஷத்தை அவள்கிட்ட விட்டுடுங்க. 3 பேர் ஏற்பட்டார்கள். ஆபகானா ஜலம், அந்த ஜலத்திலேருந்து ஏற்பட்டவாளுக்கு ஆப்பியர்கள்னு பேர். தே தேவா ஆப்பியேஸ்வமிருஜதா ஆப்யா அமிர்ஜத சூர்யா அபியுதித்தே
सूर्याभ्युदितसूर्याभिनिवृत्ते सूर्याभिनिवृत्तकुनकिनी कुनकी श्यावदति श्यावदन्नग्रदिदिशौ अग्रदिदिशुः परिवित्ते परिवित्तो वीरहनि वीरः ब्रह्महनि தத்பிரம்மஹனன்னாத்யட்சவதா. இப்படி ஒரு 7-8 வாக்கியங்களில் ஒரு குட்டி கதையை சொல்லிடுத்து வேதம். இப்போ இந்த ஆப்பியர்கள்ட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்டதுனால வந்த தோஷத்தெல்லாம் அவள்கிட்ட விட்டுட்டா தேவர்கள். ஆப்பியர்கள் என்ன பண்ணால் ஆப்பியா அமிர்த சூர்யா அபியுதித்தே, சூரியன் உதிக்கக்கூடிய சமயத்தில் யார் படுத்துன்னு இருக்கானோ அவன்கிட்ட கொண்டு போய் தள்ளி விட்டா இந்த பாபத்தை. அவன் என்ன பண்ணால் அவனுக்கு அண்ணாவத்தம் இருக்கான், சூரியன் அஸ்தமிக்கிற போது படுத்துட்டு இருக்கான், அவன்கிட்ட போய் தள்ளி விட்டான். அந்த சூரிய உதய காலத்தில் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவன் தனக்கு வந்து பாபத்தை சூரிய அஸ்தமன காலத்தில் படுத்துட்டு இருக்கிற போய் தள்ளி விட்டான். சூர்யா அபியுதித சூர்யாபினிம்ருக்தே சூர்யாபினிம்ருக்த குனகினி. சந்தியாகாலம் சாயம் சந்தியா காலத்தில் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவன் தனக்கு வந்த பாபத்தை இது எல்லாரும் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு லைபிலிட்டி வந்துவிட்டா அது எப்படி கயட்டி விடலாம் தானே பார்க்குறா. அசட்டை மாத்திரம் நாம் போஷாக்காக வச்சுப்போம். லைபிலிட்டி வேறு யார்ட்டையாவது நீங்கள் உலகத்தில் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இட் நீட் நாட் பி எ ஃபிசிக்கல் லைபிலிட்டி ஆர் எ ஃபினான்ஷியல் லைபிலிட்டி. அது வந்து இட் கேன் பி இன் சோ மெனி ஃபார்ம்ஸ். யாரோ ஒருத்தன் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்டாக்க நான் இல்லை சார் அவன் தான் அப்படின்னு கை காட்டி விட்டுருவோம். எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு சேவ் ஹிஸ் ஆர் அவர் ஓன் ஸ்கின். அல்டிமேட்லி ஹியூமன் நேச்சர் அப்படி தான் இருக்குது. கார்ப்பரேட் பில்டிங் அப்படி தான் கைட்டு விட்டுருவோம். பாருங்க சார் மேலேருந்து அவர் பாஸ் பண்ணிருக்கார், அதனால தான் நான் செய்தேன், இதை நானாக பண்ணலை. ஏதாவது ஒரு சிக்னேச்சரை காட்டுவோம், எங்கேயாவது ஒரு மெமோ எடுத்து காட்டி இது நான் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்கு பிரமாணம் ஏதாவது காட்டுவோம். அது மாதிரி என்ன பண்ணிவிட்டா இந்த சாயங்காலம் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவன் தனக்கு வந்த பாபத்தை என்ன பண்ணால் சாயம் சந்தியா காலத்தில் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவன் சூர்யாபினிம்ருக்த குனகினி சொத்த நகைக்காரன் மேலே இந்த பாபத்தை தள்ளிவிட்டான். பாவம் சொத்த நகைக்காரன் என்ன பண்ணால் குனகி ஷாவததி சொத்த பல்லுடையவன் மேலே சொல்லிவிட்டான் அந்த பாபத்தை. நகம் சொத்தையாக எடுத்து பல்லு சொத்தையாக எடுத்துனா இவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் போய் ஒரு பெரிய பாபத்தை வாங்கிக்க முடியாது பண்ணிவிட்டாடே, இது நியாயமா? இட் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் நேச்சர். ஒருத்தருக்கு பல்லு சொத்தையாக படுத்து ஒரு நகம் சொத்தையாக படுத்து. தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? உடனே அவாவா நகத்தை பார்த்துக்காதவங்கோ ஆற்ற போய் பல்ல பார்த்துக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வரும். அது வந்து உடனே நம்ம பர்சனலைஸ்டாக எடுத்துனாக்க சில பேருக்கு கிரேஷமாக போயிடும். பர்சனலைஸ்டாக எடுத்துக்க வேண்டாம். தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? யாருக்கு சொத்த நகம் அப்படின்னாக்க ஸ்வர்ணஸ்தேயீத்து குனகி துஷ்சர்மா குருதல்பகா சுராபஷாவதந்தகா. சுராபானம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு அடுத்த ஜென்மாவில் பல்லு சொத்தையாக இருக்கும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்வர்ணத்தை திருடினான்னா நகம் சொத்தையாக போயிடும்னு இருக்குது. அதாவது ஸ்வர்ணஸ்தேயித்து குனக்கி. சில பேருக்கு தோல் சம்பந்தமான சில வியாதிகள்லாம் வந்துவிடுது, பேட்சாக இருக்குது. அது குரு பத்னி இடத்துல தப்பாக பழகினான்னா அடுத்த ஜென்மாவில் அது மாதிரி வரும்னு இருக்குது. துஷ்சர்மா குரு தல்பகா இதெல்லாம் தர்மசாஸ்திர வாக்கியம். அதனால் இந்த சொத்த பல்காரம் சொத்த நகைக்காரன் சொத்த பல்காரன்ட்டு தள்ளினான் அந்த பாபத்தை. அவன் என்ன பண்ணான்? சொத்த பல்காரம் ஷாவதம் அக்ரதி திஷவு அக்ரதி திஷு இடத்துல போய் இந்த பாபத்தை தள்ளிவிட்டான். அக்ரதி திஷுன்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம். இட் ஹஸ் நோ ஈக்குவலண்ட் இன் எனி அதர் லாங்குவேஜ். சம்ஸ்கிருத்தில் வேதத்தில் மாத்திரம்தான் அந்த பதம். அக்ரதி திஷுனா அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தங்கையை கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய வரனுக்கு அக்ரதி திஷுன்னு பேர். அக்காவை கல்யாணம் பண்ணாமல் தங்கைக்கு பண்ணப்படாது. அங்கே அக்கா தங்கைக்கு தோஷம் சொல்ல, அந்த தங்கையை விவாகம் பண்ணிக்கிறானே அந்த புருஷனுக்கு தான் தோஷம் சொல்லணும். ஏன்னா சாஸ்திரங்களில் கன்னியாதானம் தான் சொல்லியிருக்கா. 7-8 வயசு குழந்தை அவளுக்கு விவரம் தெரியாது, எது தப்பு எது ரைட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. ஆனால் கழுத்தை தாலி கட்டுறானே புருஷன், அவன் வேதத்தை முழுக்க அத்தியனம் பண்ணிட்டு வந்தான் அந்த கிரஸ்தாசிரமத்தை பிரவேசம் பண்ணுறான். 14 வயசு 15 வயசாக இருக்கலாம், அதுக்குள்ளே வேதத்தை முழுக்க அத்தியனம் பண்ணிட்டான். அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், வேதாத்தியனம் பண்ணதுனால சாஸ்திரம் என்ன தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அவன் அக்காவுக்கு விவாகமாகாத பொழுது தங்கை விவாகம் பண்ணிக்கூடாது. சரி, இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, 2 பக்கத்தையும் பிடிச்சிருக்கு, அக்காவுக்கு பார்க்கணும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்க, 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் தங்கைக்கு பண்ணுறது தான் அதான் சாது. இந்த
கன்யா பிதாவுக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு கடமை ஒன்று இருக்குது. அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது தான் தங்கைக்கு பண்ணணும்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தங்கை விவாகம் பண்ணிக்கக்கூடிய புருஷன் அக்ரதிதிஷுன்னு பேர். அவன் என்ன பண்ணான், தனக்கு வந்த பாபத்தை அவனுக்கு அண்ணன் ஒருத்தன் இருக்கான், பரிவேத்தாவிடத்தில் கொண்டு போய் தள்ளி விட்டான். பரிவேத்தானா யார்? இதுவும் இட்ஸ் a யூனிக் டேர்ம் which does not have an equivalent in any other language. வேதத்தில் மாத்திரம்தான் அதை பார்க்க முடியும். ராமாயணத்தில் இருக்குது பரிவேத்தாங்கிறது. நாஸ்திக பரிவேத்தாச்ச சர்வே நிறைய காமினகா கிஷ்கிந்தகாண்ட ஸ்லோகம் இருக்குது, அதை வரும்போது சொல்கிறேன். பரிவேத்தான்னு சொன்னால் அண்ணாவுக்கு விவாகமாகறதுக்கு முன்னாடி விவாகம் பண்ணிக்கக்கூடிய தம்பிக்கு பரிவேத்தான்னு பேர். பரிவேத்தாயம் அக்ரபுக்கு அப்படின்னு பாகவதத்துலேயும் வருது. அது எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் வருதுனாக்க, 2-3 பிள்ளைகள் ஒரு ராஜாவுக்கு இருந்து மூத்த பிள்ளை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவை ஆகணும் அப்பாவுக்கு அப்புறம். மூத்த பிள்ளைக்கு மகுடம் சூட்டுறதுக்கு முன்னாடி தம்பி அவசரப்பட்டு தான் ராஜாவாகணும்னு நினச்சிவிட்டான்னா பரிவேத்தா தோஷம் அவனுக்கு. ஏன்னா பூமிக்கு பத்தியாக ராஜாவை சொல்லியிருக்காளோன்னு அண்ணாவுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய தம்பிக்கு எந்த தோஷமோ அந்த தோஷம் அண்ணாவுக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இவன் ராஜ்யத்தை ஆளணும்னு நினச்சி விட்டான்னா, தம்பி நினச்சி விட்டான்னா அவனுக்கு பரிவேத்தா தோஷம்னு இருக்குது. அது பாகவதத்தில் ஒரு இடத்துல கான்டெக்ஸ்ட்டில் பரிவேத்தாயம் அக்ரபுக்கு அப்படின்னு ஸ்லோகம் வருது. இந்த பரிவேத்தான்னு சொன்னால் அண்ணாவுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய தம்பின்னு அர்த்தம். இதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் மாத்திரம் கொடுத்துருக்கா. அண்ணா தீவிர வைராக்கியத்தோட குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே அவருக்கு இச்சையே இல்லை, சன்னியாசம் வாங்கிக்க போகிறாருன்னு சொன்னாக்க அந்த தம்பி பண்ணிக்கலாம். அண்ணா அப்புறம் திரும்பி கூட பார்க்கறது, கல்யாணத்தை பற்றி நினைக்கப்படாது. ஜென்மா முழுக்க பீஷ்மராட்டமாக இருக்கணும். பீஷ்மருக்கு இன்றைக்கி எல்லோரும் பீஷ்ம தர்ப்பணம் பண்ணிருக்காளோன்னு, தர்ப்பணம்னா திருப்தி பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அந்த பரம தியாகம் உலகத்தில் யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாத தியாகம். ராமர் ராஜ்யத்தை தான் விட்டுட்டு போனார், 14 வருஷத்துக்கு காட்டுக்கு போனார். வாழ்க்கையை முழுக்க அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டார் பிதாவுக்காக, சந்தனு மகாராஜாவுக்காக. பீஷ்மர் அர்ப்பணம் பண்ணதுனால என்ன எடுத்து இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பிள்ளைய 2 பிள்ளைய அடைஞ்சிருந்தாருன்னா 3 தலைமுறைக்கு தான் தர்ப்பணம் பண்ணியிருப்பார். வசுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபம் 4வது தலைமுறை ஆட்டோமேட்டிக்கலி எலிமினேட் ஆகிருப்பார். அடுத்த இவருடைய பிள்ளை வந்திருப்பார் அந்த ஸ்தானத்துக்கு. ஆனால் இந்த பரம தியாகம் பண்ணதுனால எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான தலைமுறை ஆகியும் கூட இன்றைக்கும் ஒருத்தர் இல்லை 2 பேர் பிள்ளைனா ஒருத்தர் 2 பேர் 3 பேர் எத்தனை பிள்ளை இருக்காளோ அவ்வளோதான். இது கணக்கே இல்லாத அத்தனை பேரும் உபநயனமானவா எல்லாரும் அவர் க்ஷத்ரியர். பிராமணராக இருக்கிறவா அவ்வளோ பேரும் பிரம்மச்சாரிகளாக இருக்கிறவா, கிரஸ்தாராக இருக்கிறவா, அப்பா இருக்கிறவா, அப்பா இல்லாதவா எல்லாரும் இவருக்கு தர்ப்பணம் பண்ண முடியாது வந்திருக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ண முடியாது இருக்கணும். அதனால தான் ஆபிகி அத்பிகி அவாப்னோது புத்திர பௌத்ரோச்சிதாம் கதிம். இந்த 3 ஸ்லோகங்களில் இது ஒரு ஸ்லோகம் கடைசியில் வரும்போது இந்த தீர்த்தத்தால் புத்திரனையும் பௌத்திரனையும் அடைஞ்சா என்ன சத்கதி கிடைக்குமோ அந்த கதிக்கு பீஷ்மர் அடையட்டும். புத்திரனே இல்லாத பீஷ்மர் புத்திரன் அடைஞ்சத்தால் அடையக்கூடிய சத்கதியை இந்த தீர்த்தத்தால் அடையட்டும்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு. இப்படி 3 முறை பீஷ்மாய நமஹ இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்னு 3 முறை கொடுக்க சொல்லியிருக்கா. இது ரொம்ப அந்த தியாகத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பலன் அது அன்பு. அது மாதிரி அவருக்கு அர்க்கியம் கிடைச்சி கொடுத்து செய்யக்கூடிய வாழ்க்கை என்ன பலன்னாக்க பீஷ்ம தர்ப்பணம் பண்ணால் வியாதி வக்கை இல்லாமல் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு தீர்க்கமான ஆயுசோடு இருப்பான்னு பிராச்சீன புஸ்தகங்களில் போட்டிருக்கா. அந்த பீஷ்ம தர்ப்பணத்தை பற்றி போட்ட புஸ்தகங்களில், பிராச்சீன புஸ்தகங்களில் அப்படி ஒரு பலசதி சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கப்பாங்க. 2 நிமிஷம் தான் வேலை. பீஷ்ம தர்ப்பணத்துக்கு சும்மா 2-3 விதம் இருக்கிறதா சொல்கிறா சாஸ்திரங்களில். எள்ளை வச்சுட்டு பண்ணுறதாகவும் சொல்கிறா. அப்புறம் எள்ளையும் அரிசியும் கலந்துட்டு ஜீவபிதாவாக இருந்துவிட்டார்னா, அப்பா இருந்தார்னா எள்ளு அரிசியும் கலந்து சொல்கிறா. இது ஒன்றும் வேணால் ஒரு ஜலத்தால் பண்ணால் போகும். இப்போ ரொம்ப பேர் சதாச்சாரத்தில் பெரியவாழ்லாம் அனுஷ்டானம் ஜலத்தால் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால் வெறும் ஜலத்தால் அர்க்கிய பிரதானமாகவே கொடுத்துடலாம். இந்த 2 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய கர்மா இவனுக்கு தீர்க்கமான ஆயுசையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கே. பீஷ்மரை போல ஒரு வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணுவா யாராவது ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா? நினச்சி பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ணாவானவர் வாழ்னா விவாகம் வாழ்னான்னா கடைசி மூச்சு பரியந்தம் மனசால் கூட அந்த ஆசையை நினச்சி பார்க்காமல் இருக்கிறவராக இருந்தால், பரம வைராக்கிய சம்பந்தராக இருந்தால் அவருக்கு தம்பிக்கு விவாகம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கா. இப்போ ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம மகாபெரிவா அவள் அஃப்கோர்ஸ் சன்னியாசமே வாங்கினுட்டா, சின்ன வயசில் வாங்கினுட்டா. அவருடைய தம்பிகள்லாம் இருந்தால் அந்த தம்பிகள் விவாகமான தம்பிகள் உண்டு. இவா சன்னியாசம் வாங்கின்றதுனால
அவருக்கு மேலே ஒரு அண்ணா இருந்தார், பூர்வாசிரம் அண்ணா கணபதி சாஸ்திரிகள்னு இருந்தார். அப்புறம் சதாசிவ சாஸ்திரிகள் தான் சிவன் சார். அவர் கடைசியில் மகாபெரிவாளோட கடைசி தம்பியாக இருந்தார். அதே மாதிரி இன்னும் சில தம்பிகள் இருந்தால் அவள்லாம் விவாகம் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா இவள் சன்னியாசம் வாங்கி விட்டாள். தீவிரமாக நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம்னு அண்ணா தீர்மானமாக இருந்தால் தம்பி விவாகம் பண்ணிக்கலாம். அண்ணாவுக்கு விவாகமாகாமல் அண்ணாவுக்கு ஏதோ சித்த சுவாதிகம் இல்லை, பித்து பிடிச்சி கொடுத்தனாக்க அந்த தம்பி விவாகம் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கா. இல்லைன்னா அண்ணாவுக்கு முன்னாடி விவாகம் பண்ணிக்கக்கூடிய தம்பிக்கு பரிவேத்தா தோஷம்னு பேர். அந்த பரிவித்தோ வீரகனி இவர் என்ன பண்ணார், பரிவேத்தா தன்னிடத்தில் வரக்கூடிய பாபத்தை அவர் வீரகத்தி தோஷம் இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட கொண்டு போய் தள்ளினார். வீரகத்தினா என்னென்னு கீழே சொன்னேன். அக்னியை ஆராதிக்கிறேன்னு ஆதாரம் பண்ணி ஜென்மா முழுக்க பண்ண வேண்டிய அக்னி ஆராதனத்தை பாதியில் விட்டுவிட்டா அதுக்கு வீரகத்தி தோஷம்னு பேர். வீரகாவா ஏஷ தேவா நாம் யோக்னிமுத்வாசயதே அப்படின்னு இருக்குது. அதனால் வீரகத்தி தோஷத்தை செய்கிறவனுக்கு இந்த பாபத்தை தள்ளி விட்டுட்டான் பரிவேத்தான். அப்புறம் வீரகத்தி தோஷம் என்ன பண்ணான், அவன் என்ன பண்ணான், வீரகா பிரம்மகனி பிரம்மகத்தி தோஷத்தோடு இருக்கக்கூடியவன்ட்ட இந்த பாபத்தை தள்ளி விட்டுட்டான். இந்த பிரம்மகத்திக்காரன் என்ன பண்ணான், யார்கிட்ட போய் தள்ளினான் இந்த பாபத்தைனாக்க அவன் யார்கிட்டையும் தள்ள முடியல, அவனோட நின்று போயிடுத்து பாப்பம். தத் பிரம்மகனத்தியவதா பிரம்மகத்தின்னா பிராமணனை தலை வாங்கினா தான் பிரம்மகத்தி அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாம் நிச்சயமாக இந்த ஜென்மாவில் மனசால் கூட நினச்சிக்க மாட்டோம். ஒரு பிராமணன் தலை வாங்கணும்னு நினைக்கல, நாம் பழைச்சி போயிட்டோம், நம்மகிட்ட வராது இந்த பாப்போம் அப்படின்னு அவ்வளோ சுலபமாக இருந்துடக்கூடாது, காம்ப்ரசண்ட்டாக இருந்துடக்கூடாது. ஏன்னா பிரம்மங்கிற சப்தத்துக்கு 6 அர்த்தங்கள் முக்கியமாக. பரபிரம்மம்னு ஒரு அர்த்தம், பரமேஸ்வரன்னு ஒரு அர்த்தம், விஷ்ணுன்னு ஒரு அர்த்தம், பிராமணன்னு ஒரு அர்த்தம், பிராமண சமுதாயம்னு ஒரு அர்த்தம். பிரம்மத்வேஷம்னு சொல்கிறோமோ, பிராமண சமுதாயத்தை முழுக்க ஒருத்தர் துவேஷிச்சாக்க பிரம்மத்வேஷம்னு சொல்கிறோம். வேதம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு பிரம்மத்துக்கு. பிரம்மை ததுபாஸ்யை தப்பஹா வேதத்தை ஒருத்தன் உபாசிச்சுட்டே இருந்தான்னா பிரதிப்பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்காமல் வேதத்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தால் அது பெரிய தபஸு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது தைத்திரிய உபநிஷத்து சொல்லக்கூடிய வாக்கியம். அந்த இடத்துல பிரம்மங்கிறதுக்கு பிரம்மை ததுபாஸ்யை தப்பஹா, அங்கே பிரம்மங்கிற பதத்துக்கு வேதம்னு அர்த்தம். 3 வேதங்களுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய காயத்ரியை 3 பாதங்கள் காயத்ரி, திரிபதா காயத்ரி. அந்த 3 பாதங்கள் 3 வேதங்களுடைய சாரமாக விஸ்வாமித்திர மகர்ஷி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அதனால் அந்த காயத்ரி உபதேசம் பண்ணக்கூடிய சம்ஸ்காரத்துக்கும் பிரம்மோபதேசம்னு பேர். காயத்ரி உபதேசம்னு சொல்கிறது இல்லை, பிரம்மோபதேசம். ஏன்னா பிரம்மனா வேதம், வேதசாரமாக இருக்கக்கூடிய காயத்ரி, காயத்ரி உபதேசமானால் தான் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு யோகியதையே வருது. அதனால இதுக்கு பிரம்மோபதேசம் பேர். அந்த காயத்ரி உபதேசம் பண்ணக்கூடிய சம்ஸ்காரத்துக்கு பிரம்மோபதேசம்னு பேர். அதனால் பிரம்மகத்தினா பிராமணனை வதம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு அர்த்தம், பிரம்மனாக்க காயத்ரின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும். வேதத்துடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய காயத்ரியாக இருக்கிறதுனால காயத்ரியை விட்டவன், சந்தியாவந்தனம் விட்டவனுக்கும் பிரம்மகத்தி தோஷம் வந்து சேர்றதுன்னு இருக்குது. அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஒரு வேளை கூட தவறாமல் இதெல்லாம் சொல்கிறது பயப்பட வேண்டாம். சுவாமி கருணை ஒன்று இருக்குது. நான் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாழ்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பேசியிருக்கோது கேட்டேன். சிவன் சார் புஸ்தகத்தை படித்தா இப்போ தான் 2ஆம் தேதி வசந்த பஞ்சமன்னைக்கு நங்கநல்லூரில் ஒரு இடத்த ஏற்பாடு பண்ணி சிவன் சாருக்கு ஒரு கோவில் கட்டி யோக சபா அப்படின்னு ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு பிள்ளையாரும் சிவன் சாருடைய விக்கிரகத்தையும் இங்கே ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்கா. அது முன்னாடியே ரொம்ப நாளாக இட்டு வாசந்தி அன்பிலாக இருக்கக்கூடிய சமயத்துலேருந்து எனக்கு தெரியும். எல்லாருமே நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவா தான். சார் புஸ்தகத்தை படித்தா 72 நாடிகளும் நடுங்கிற மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது. ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் இல்லைன்னா ஒரு செக்ஷன் நிச்சயமாக நம்ம சிக்குவோம், கீழே தான் இருப்போம், மேலேயே வர முடியாது போல் இருக்கே. ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாழ்கிட்ட கேட்டேன், ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் புஸ்தகத்தை படித்தா, நம்ம கரையிறதுக்கே வழி இல்லை போல் இருக்கே. இங்கே சிரிச்சிலே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாதான், சட்டத்தை எழுதியிருக்கார் சார், பகவானுடைய கருணைன்னு ஒன்று இருக்குது. என்ன சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிட்டா பாருங்க. அதாவது சட்டங்கிறது தான், கருணைங்கிறது மர்சி, கம்பேஷன். பகவான் கருணாமூர்த்தியாக இருக்கிறதுனால ஏதோ தப்பு நடந்து போயிடுத்து, அதுக்கு தாபப்பட்டு இனிமேல் அந்த தப்பை ரிப்பீட் பண்ணாமல் திருந்தி வரணும்னு நினச்சி பகவானை உண்மையாக மனசு மாறி ஒருத்தன் ஆசிரியிச்சான்னா சுவாமி நிச்சயமாக அனுகிரகம் பண்ணுவார், தூக்கி விட்டுடுவார். அதில் ஒன்றும் கவலை வேண்டாம். அதனால் ஆனால் தப்ப முடியும், இட் ஷுட் நாட் பி எ கண்டினியூவிங் அஃபென்ஸ். இது மட்டும் இந்த தர்மங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற போது
என்னென்ன அதர்மங்களை பற்றியெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்குறோமோ அந்த அதர்மங்கள் வராமல் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக அவாய்ட் பண்ணி தர்மத்தை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம். அதனால் இது எங்கே ஆரம்பிச்சது? கார்த்தால சூரிய உதய காலத்தில் படுத்துன்னு இருக்கக்கூடியவன்ட்டு இந்த பாபத்தை தள்ளினாள் ஆப்பியர்கள்னு ஆரம்பிச்சது. அவன் சூரிய அஸ்தமன காலத்தில் படுத்துன்னு இருக்கக்கூடியவன்ட்டு கொண்டு போய் தள்ளினான். அப்புறம் அவன் வந்து சொத்தநகக்காரன், சொத்தநகக்காரன்ட்டேருந்து சொத்தப்பல்லேருந்து அக்ரதிஷு இடத்துலேருந்து பரிவேத்தா அவர் என்ன பண்ணார்? அங்கேருந்து ஒரு வீரகத்தி இருக்கக்கூடியவன் பிரம்மகத்தி தோஷக்காரன்ட்ட இந்த பாபத்தை தள்ளி விட்டான்னு இப்படி ஒரு 8 ஸ்டெப்ஸாக வேணும் ஒரு கதை சொல்லிருக்கு. அதனால் சந்தியாகாலத்தில் படுத்துன்னு இருக்கக்கூடாது, அதான் ரொம்ப முக்கியம். அது பை ப்ராக்டிஸ், பை எஃபர்ட் ஆஃப் வில். அது ஒரு அரை மணி நேரமாவது அந்த சமயத்துலேருந்து பல்லத்தை வச்சு கிடுக்கிட்டு சன்னியாசம் பண்ணிவிட்டு சூரிய உதயம் ஆகிடுது. அப்புறம் 7:30 மணிக்கு மேலே தூங்க வேண்டாங்களே. இஃப் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் அலோஸ் யூ. ஏன்னா அவனுக்கு 8 மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு ஓட வேண்டியிருக்கு, தூங்கிட்டு தான் முடியாது. அது எதுக்கெல்லாமோ டயத்தை நாம் க்ரியேட் பண்ணுறோம். எனக்கு பல ஊருக்கு போகிறேன், பல இடங்களை பார்க்குறேன்னு ஹோம் ஜிம்மெல்லாம் வச்சுருக்கா. எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு உடம்பெல்லாம் நல்லா ட்ரிம்மாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஹோம் ஜிம்மெல்லாம் வச்சுருக்கா. அப்புறம் என்னமோ வேறு என்னமோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வச்சுருக்கா. நீ அந்த டயத்தில் ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் திருடியாவது நீ சந்தியாவனத்துக்கு டைம் கொடுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் ஃபஸ்ட் கிளைம் ஆன் யுவர் டைம் அப்படிங்கிறது பிராமணா பிறந்தவன் எல்லாருக்கும் மனசில் ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கணும். எனக்கு நேற்றுக்கு ராத்திரி ஒரு திடீர்னு ஒரு SOS, ஒரு பந்துக்கள் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லி ரிலேட்டட் தான். அவர் கிட்டத்தட்ட என் வயசு திடீர்னு ஸ்ட்ரோக் வந்து கொடுத்து அப்படின்னு அக்கா அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறா. ராத்திரி 11 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறா. நான் உடனே வாய்ஸ் மெயில் தான் இந்த ஸ்லோகத்தை ஏதோ அனுப்பிச்சேன். அவள் அது போய் அவளுக்காக குடும்பத்தில் இருக்கிறவா ஜெபம் பண்ணால் அந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஒரு இது இருக்குது, சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவயங்கள்லாம் வேலை செய்யும்படியாக அவளுக்கு உடனே மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். அவர் சொல்கிற அந்த பையன் தான் சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம். அதனால் கிட்டத்தட்ட என் வயசு தான். அவன் காலத்தால் 3 மணிக்கு எழுந்திருந்து வாட்ஸ்அப் எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கேன். நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறான்னு அக்கா என்கிட்ட வந்து முறையிடுறா. தம்பி கேட்க மாட்டேங்கிறான். 6 மணிக்காவது இருந்தால் போகாதா? ரொம்ப கண்முழிச்சு ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்து, மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்து இப்போ ஐசியூவில் இருக்குது அங்கே. 3 மணிக்கு எழுந்து பரவாயில்லை, 3 மணிக்கு எழுந்து நீ சகசிராவர்த்தி பண்ண போகிறேன்னா சரி, 3 மணிக்கு எழுந்து தனுர்மாச பூஜை பண்ண போகிறேன்னா சரி, 3 மணிக்கு எழுந்து வாட்ஸ்அப் அனுப்புறதுல என்ன தலை போகிற வாட்ஸ்அப்பே இல்லைன்னா ஒன்றும் தி வேர்ல்டு வில் நாட் ஃபால் டவுன், தி ஹெவன்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபால். ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் 25 வருஷம் முன்னாடி நினச்சி பாருங்க, எங்கள் வாட்ஸ்அப் இருந்ததா? செல்ஃபோனே இல்லையே. அப்போ 25 வருஷம் முன்னாடி அன்றைக்கி நம்ம குடும்பம்லாம் நடத்துறியா, வாழ்க்கை நடத்துறியா? எல்லாம் நடத்திருந்தோம். ஏதோ கன்வீனியன்ஸுக்காக இருக்குது, உனக்கு அவகாசம் கிடைக்கோ ஒரு 10 நிமிஷம் ஏதோ பார்த்து ஏதாவது அர்ஜென்ட்டாக யார்ட்டையாவது கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். நீ காத்தால் 3 மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்திருந்து யாரோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒன்றும் இருக்காது, குட் மார்னிங்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவோம். எத்தனை பேர் இது மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கா? நீ விஷ் பண்ணாலும் பண்ணாமல் இருந்தாலும் எல்லா மார்னிங்கும் குட் மார்னிங் தான். நீ சொல்லி இல்லை, வேதம் சொல்லி சூஷாச்சமே சுதினஞ்சமே வேதம் தான் சொல்லியிருக்கு. வேதத்தை சொன்னால் புண்ணியமாவது உண்டு. நீ குட் மார்னிங் இங்கிலீஷில் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்றும் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. ஏதோ சரி, வி அப்ரிஷியேட் த சென்டிமெண்ட் பிஹைண்ட் இட். நல்ல எண்ணத்தோடு சொல்கிறாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்காக தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருக்கும் அனுப்ப வேண்டிய ஏதோ படத்தை தான் போடுவா, சூரியோதயம் மாதிரி ஏதோ படத்தை போடுவா. இதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு. அந்த சமயத்தில் ஒரு 10 ராமநாமா சொல்லாமல் அந்த சமயத்தில் அவாவா சுதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணால் போடுமே. அது வாஸ்தவத்தில் யாராவது சந்திச்சாக்க சௌக்கியமாக இருக்கேனான்னு கேட்குறது வேறு. நீ தினம் ஒரு நாளை போல் தினம் காத்தாலும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது, சாயங்காலம் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது, இதெல்லாம் தேவையில்லை. வி மஸ்ட் நோ ஹவு டு ஷிஃப்ட் தி சாஃப் ஃப்ரம் தி கிரெயின் அண்ட் அக்செப்ட் ஒன்லி தி கிரெயின். அது தெரியணும். அது தெரியலைன்னா பாருங்க, கடைசியில் ஃபிசிக்கலாகவே அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டுங்கிறார், ஐசியூவில் இருக்குங்கிறார், ரொம்ப சிரமப்படுறான். அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அவருக்கு வேறு குழந்தைகள் வேறு கிடையாது. யாரோ அக்காக்காரி, அக்கா இவருக்கே கிட்டத்தட்ட 70 வயசு ஆகிடுது, அக்காக்காரிக்கு இன்னும் 8 வருஷம் கூட ஆகிடுது. வயசான காலத்தில் அங்கேயும் இங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அலையும்படியாக இருக்குது. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறதுக்கு, அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய சந்தை, அதுக்கு செலவழிக்கக்கூடிய டயத்தில் ஒரு ஃப்ராக்ஷனாவது திருடி 10 காயத்ரியாவது பண்ணோம், சந்தியானம் பண்ணோங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன். இந்த 2 சந்தியா காலத்துலேயும் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன தோஷமோ அந்த தோஷம் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு யார் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு வந்து சேரட்டும். உபே சந்தியே சயானஸ்ய யத் பாபம் பிரதிபத்யதே தச்ச பாபம் பவேத் தஸ்ய யஸ்யார்யோனுமதே கதः யதக்னிதாயகே பாபம் யத் பாபம் குருதல்பகே பிருத்யத்யாகே ச யத் பாபம் தத் பாபம் பிரதிபத்யதாம். அக்னியை வச்சு எரிக்கிறான் பாருங்க.
ஏதோ துவேஷத்தில் ஒருத்தன் வீடையே எரிச்சுட்டான். அவன் பாவம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு, எப்போதுமே டெஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் திங் இன் தி வேர்ல்டு. நினச்சி பாருங்க, ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் எங்கெங்கெல்லாமோ அவன் தி மோர் தென் தி அமௌண்ட் இன்வால்வ், தி அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் தட் ஹஸ் கான் இன் டு இட். அவன் இந்த ஹவுசிங் லோன் வாங்குறதுக்கு எத்தனை மாடி ஏறி இறங்கியிருப்பான், எத்தனை ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருப்பான், எத்தனை டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்போம், எத்தனை பேரை போய் பார்த்துருப்போம், எத்தனை மாதமாக அலைஞ்சிருப்போம் ஒரு லோன் சேங்ஷன் ஆகிறதுக்கு. அந்த லோன் வந்தப்புறம் கான்ட்ராக்டர் பின்னாடி அலையிறது, லோன் வர மட்டும் பேங்க் ஆஃபீஸர் பின்னாடி அலையிறது, அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்டர் பின்னாடி அலையிறது அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் பின்னாடி அலையிறது, எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷனுக்கு, வாட்டர் கனெக்ஷனுக்கு, சூவேஜ் கனெக்ஷன், இதுக்கெல்லாம் இது பண்ணி இவ்வளோ முடிஞ்சப்புறம் இவ்வளோ பண்ணப்புறம் யாராவது ஒருத்தர் அங்கேருந்து திடீர்னு கிருப்பரேஷன் வந்து இது அப்படி இல்லையா, இது வாஸ்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இல்லை, ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவார். வாயை போட்டு பேசாமல் பார்த்து போனால் ஒரு பாயசம் கொடுத்தானா சாப்பிட்டு வர வேண்டியது தானே. அதாவது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு சம்திங் விச் ஹேஸ் பீன் டன், தட் விச் இஸ் அன் அக்காம்ப்ளிஷ்ட் ஃபேக்ட், அது போய் குறை சொல்லிட்டு. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சுலபமாக ஒரு வழி இருக்குது. கடைசி நாள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இப்போ சொல்லிவிடுறேன். பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் இருக்குது, வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். இது வாஸ்தவம், வாஸ்துங்கிறது ஒரு சாஸ்திரம் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஐ டோன்ட் டினை தி சாஸ்திரிக் பேசிஸ் ஆஃப் வாஸ்து இருக்குது. ஆனால் இவன் ஃப்ளாட்டில் இருக்கான், எங்கேயோ அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கான், அவன் ஏதோ 100% வாஸ்து காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறான். யார் போய் வாஸ்து டெக்ஸ்ட்டை வச்சுன்னு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியுமா, என்ஷூர் பண்ண முடியுமா? அது வாஸ்துவாத தோஷங்கள் ஏதாவது வரதா இருந்தால், நீ ராமாயணத்தை தினமும் படிச்சுட்டு இருந்தால், ராமனை சேவிச்சுட்டே இருந்தால், வாஸ்துவால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள்லாம் வாஸ்தவத்தில் இருக்காமல் போயிடும் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். விநாயகாச்சாமியந்தி கிரகே திஷ்டந்தி யஸ்யவை, இது பட்டாபிஷேகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். விநாயகாச்சாமியந்தி கிரகே திஷ்டந்தி யஸ்யவை. அதனால் ராமநாமா, எனக்கு ராமாயணம் படிக்க தெரியல, வேணா ராமநாமா தினம் ஒரு 5 நிமிஷம் பண்ணலாமே, இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையே, யார் வேணால் பண்ணலாம், படிச்சுவா படிக்காதவா ராமராமான்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம். கிரகம் நல்லா சுபிக்ஷமாக இருக்கும். அப்புறம் வாஸ்து பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். கிழக்க இருக்கா மேற்க இருக்கா, சில பேர் வாஸ்துன்னு சொல்லி ரீமாடல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரிஜினல் காஸ்ட்டு விட அதிகமான காஸ்ட்டு எடுத்து விட்டுடுவோம் அந்த ரீமாடலிங்க்கு. ரொம்ப சிரமப்படாதவங்க, ராமநாமா இருக்குது, சுவாமி ராமர் ரட்சிப்பர், அது போகும். அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் வேணும். அதுக்கு வால்மீகி வாக்கு தான் நமக்கு பிரமாணமாக இருக்குது. எதுக்காக சொல்ல வந்தேன், எல்லாம் இவ்வளவெல்லாம் பாடுபட்டு கட்டின வீடை எவனோ ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு பெட்ரோலை வச்சான், கிரசம் தூக்கி எறிஞ்சான், ஒரு மேட்ச் குச்சியை கழிச்சு எறிஞ்சான், எரிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த வீடு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவனுக்கு இன்சூரன்ஸும் இல்லை. இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அது ஒன்று இருக்கணும், வீட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கணுமோ. அவன் ஏதோ இன்சூரன்ஸை ஸ்டிபுலேட் பண்ணிருக்கான், ஹோம் லோன் கொடுக்குற போது மறுநாள் போகலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை பார்க்கலான்னு நினச்சிருக்கான். முதல்ல இவனோ ஒருத்தன் துவேஷத்தை பண்ணிவிட்டான். மகா பாப்பம் அது. அதை எதக்னிதாயகே பாபம் எத் பாபம் குரு தல்பகே. சாதாரணமாக அவனவனுடைய தர்மபத்னியை தவிர வேறு எந்த ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் வயசை பொறுத்து தாயாராகவோ தங்கையாகவோ பெண்ணாகவோ அப்படி தான் நினைக்கணும். தன் தர்மபத்னியை தவிர வேறு எந்த ஸ்திரீடத்துலையும் பிரவர்த்திக்கப்படாதுங்கிறது தான் நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய சாஸ்திரம். அது குரு பத்னி இடத்துல போய் ஒருத்தன் தப்பாக பழகி விட்டான்னாக்க, குருனாக்க உனக்கு அப்பா ஸ்தானம், குரு பத்னினா மாதா ஸ்தானம். அது எந்த ஸ்திரீ இடத்துல பிரவர்த்தித்தாலும் அந்நிய ஸ்திரீகிட்ட பிரவர்த்தித்தாலே தோஷம், மகாபாபம். அம்மாவிடத்தில் ஒருத்தன் போய் தப்பாக நினைச்சு விட்டான்னா அதுக்கு பிராயசித்தமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பாபத்தை அது ஆச்சாரியால் விவேக சூடாமணியில் ஒரு இடத்துல சொன்னார். விருத்தி குண்டதி மாதிரி பரமதுஷ்டனாக இருந்தால் கூட தன் தாயார்கிட்ட போகிறோது அவனுக்கு தப்பான எண்ணம் வராது. எந்த பிள்ளைக்கும் அம்மாட்ட போகிறோது தப்பான எண்ணம் வராது, எந்த அம்மாவுக்கும் பிள்ளை இடத்துல தப்பான எண்ணம் வராது, எந்த அப்பாவுக்கும் பொண்ணு இடத்துல தப்பான எண்ணம் வராது. ஆனால் மாதாவை தான் முக்கியமாக சொன்னார் ஆச்சாரியார். விருத்தி குண்டதி மாதரின்னு ஸ்லோகம், விவேக சூடாமணி ஸ்லோகம். அதனால் பார்க்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் எல்லாரையும் தாயாராக பார்த்துட்டா தப்பான எண்ணம் வராது. குரு பத்னி இடத்துல போய் ஒருத்தன் விபரீதமாக பழகினான்னா அவனுக்கு எந்த பாபமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு இந்த பாபம் வந்து சேரட்டும். எதக்னிதாயகே பாபம் யத் பாபம் குரு தல்பகே பிருத்யத்யாகே ச யத் பாபம் தத் பாபம் பிரதிபத்யதாம். தன் ஆசிரிச்சவர்களையெல்லாம் தியாகம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். தேவதானாம் பித்ருணாஞ்ச மாதா பித்ரோஸ்ததைவ ச மாஸ்மகார்ஷீத் சுஷ்ரூஷா யஸ்யார்யோனுமதே கதஹ. தேவதைகளுக்கும் பித்ருகளுக்கும் மாதாவுக்கும் பிதாவுக்கும்
சுசூஷை பண்ணாமல் தவிக்கும்படியாக விடக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு அனுமதி கொடுத்தவனுக்கு வந்து சேரட்டும். தேவதைகளுக்கு என்ன சுசூஷை அப்படின்னா தேவதா ஆராதனம்னு அர்த்தம். 3 வர்க்கத்தை சொல்லியிருக்க, தேவர்கள், பிதர்கள், மாதா பிதா. இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற மட்டும், இந்த உலகத்தில் உயிர் நிலையில் இருக்கிற மட்டும் மாதா பிதா. உயிர் பிரிஞ்சப்புறம் தான் அவள் பிதர்களாக மாறுறா. அதனால் 3 வர்க்கத்தை சொல்லியிருக்காள். தேவதைகள், பிதர்கள், மாதா பிதா சொல்லியிருக்காள். தேவதா ஆராதனைங்கிறது அவசியம் எல்லா கிரகங்கள்லையும் இருக்க வேண்டியது. தேவதா ஆராதனம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. உனக்கு குலதெய்வமோ, குலதெய்வத்தை விட்டுட்டு வேறு தெய்வங்களை ஆராதிக்க வேணாம். குலதெய்வ ஆராதனம் ரொம்ப முக்கியம். சில கிரகங்களில் பஞ்சாயத்தன பூஜை இருக்கும், சில இடங்களில் ஏதோ பெரியவா ஆராதிச்சு வந்திருக்கா, ஸ்ரீசக்கரம் ஏதோ இருக்குது, அம்பாள் பூஜை இருக்குது. பெரியவா ஆராதித்த பூஜையாக இருந்தால் அந்த பூஜையை விடாமல் செய்யணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பூஜை தான் மூத்த ஆள் குழந்தை, யாருக்கும் வேண்டாம். பூஜையை மாத்திரம் திடீர்னு பெரியவர் தவறி போயிட்டார். அப்புறம் பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவோம், மூத்த பிள்ளை தம்பி தான் வேதங்கள்லாம் கொஞ்சம் அத்தியனம் பண்ணிருக்கான், அவனே பூஜை பண்ணட்டும். பெரியவராக இருக்கார், மூத்தவராக இருக்கார், அவரே பூஜையை வச்சுக்கட்டும்னு தம்பி சொல்லுவான். அப்போ தான் அண்ணா பெரியவர்னு அப்போ தான் ஞாபகம் வரும் தம்பிக்கு. அது மட்டும் அண்ணா பெரியவர்னு ஞாபகமே வராது. இது வந்து மேட்ரிமோனியல் டிசென்ட்டாக கூட இருக்குது. என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், எல்லாம் பல வருஷம் முன்னாடி நடந்தது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். They are not concocted examples. 99% based on my personal experience. வாஸ்தவமாக வந்து எங்கே யாருன்னு மாத்திரம் கேட்காதுங்கோ சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி கிளாஸ் ஒன்று உண்டு. கிளாஸே இல்லாமல் இருந்தால் கூட எங்களுக்கு ஒரு தர்மம் அது. அந்த கான்ஃபிடென்ஸை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணோம். ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டார், அவள் மாமனாருடைய பூஜை ப்ராபப்ளி அவருக்கு பிள்ளைகள் போல் இருக்குது, பொண்கள் தான் வந்திருக்கா. ஒரு மாப்பிள்ளைகிட்ட வந்துடுச்சு மாமனாருடைய பூஜை. அந்த மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணார், அவர் எங்கேயோ கொஞ்ச நாள் கழித்து அமெரிக்கா எங்கேயோ போக முடியாது இருந்தது. ஷட்டகர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இந்த பூஜையை. இன்னொரு மாப்பிள்ளைகிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அந்த ஷட்டகர் எங்கிட்ட வந்து கேட்டார், இப்போ நான் என்ன பண்ணோம், பூஜையை பண்ணணுமா இல்லை என்ன பண்ணோன்னா, பண்ணிட்டுருங்கோன்னு சொன்னேன். நான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும், இந்த பூஜையை கூரியர் பண்ணி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? சில பேர் என்ன கேட்பா, இந்த பூஜையை வந்து சிங்கேரி மடத்தில் கொடுத்துடலாமா, காஞ்சி மடத்தில் கொடுத்துடலாமா? ட்ரிப்ளிகன் பிரிவாள்கிட்ட ஒரு வயசான அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கே ஒரு 75 வயசு இருக்கும். நான் சொல்ல ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சப்தாகத்தும் போது சப்தாகம் முடிஞ்சு கீழே இறங்கி அவள் ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா சப்தாகத்து முழுக்க இருந்து சிரவணம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணால். நான் கீழே இறங்கி வந்து இருக்கேன், அந்த அம்மா கேட்டுன்னு இருக்கா ட்ரிப்ளிகன் பிரிவாள்கிட்ட. ஐ வாஸ் டைரக்ட் விட்னஸ் டு திஸ் கான்வர்சேஷன். எங்கள் இடத்துல மாமாவுக்கு ரொம்ப, அந்த அம்மாவுக்கு 75 வயசு மேலே ஆகிடுச்சு, 80 வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு மாமாவுக்கு. ரொம்ப உடம்பு முடியல, 2 பிள்ளை, 2 பேரும் வெளிநாட்டில் இருக்கா. அவள் ஒன்றும் இங்கே வரதா தெரியல. அந்த பூஜையை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எங்கேயாவது கொடுத்து விடலாமா அப்படின்னு கேட்டால். அவள் சிரிச்சுட்டே ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா பதிலெல்லாம் ஒன்லைனராக இருக்கும், ஆனால் மறுப்பே சொல்ல முடியாத ஒன்லைனராக இருக்கும், பஞ்ச் லைனாக இருக்கும். சிரிச்சுட்டே சொன்னால், மயிலாப்பூரில் 4 கிரவுண்ட் மனை இருந்தால் கொடுத்துட்டு வேடான்னு கேட்டாள். இது இவ்வளோ தான் கேட்டால், அதுக்கு மேலே ஆன்சரே பண்ணலை. இப்போ மடத்துலேருந்து பெரியவாடே கேட்டால், எங்கள் தர்மகாரியத்துக்கு ஏதோ ஒரு தர்மகாரியத்துக்காக வேண்டியிருக்கு, மார்க்கெட் ரேட்டை கொடுத்துட்றோம், உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேக்கண்ட் லேண்டை கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேட்டால், மார்க்கெட் ரேட் கொடுத்தா கூட யோஜனை பண்ணுவான். ஏன்னா இன்றைக்கி மடத்துக்கு கொடுத்துட்டா இன்னும் 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அப்ரிசியேஷன் இருக்குமே மார்க்கெட் ரேட்டில் அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனால் அங்கே 2 பிள்ளையும் எங்கேயோ அமெரிக்காவில் இருக்கா. மயிலாப்பூரில் வந்து அவன் ஒன்றும் இங்கே கபாலீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணி இருக்க போகிறது இல்லை, அங்கேயே தான் இருக்க போகிறான், இங்கே வரப்போகிறது இல்லை. ஆனால் அந்த அசட்டை கையை விட்டு நழுவி விட்டு கொடுக்கறதுக்கு மனசு வர மாட்டேங்கிறது. பூஜையை மாத்திரம் அட் த ட்ராப் ஆஃப் தி ப்ராவர்பியல் ஹேட் எங்கே கொடுத்துடலாம், அது காஞ்சி மடத்தில் கொடுக்கலாமா, சிங்கேரி மடத்தில் கொடுக்கலாமா, எங்கே கொடுக்கலான்னு காத்துருக்கா. கங்கையில் போய் விசர்ஜனம் பண்ணலாமான்னு கேட்டார் ஒருத்தார். கங்கையை தான் விசர்ஜனம் பண்ணாதுங்கோ, கங்காஜலத்தால் அபிஷேகம் பண்ணுங்கோ, கங்கையில் போய் பஞ்சாயத்து பூஜையை விசர்ஜனம் பண்ணாதுங்கோன்னு சொல்லி இருந்துச்சேன். என்ன பண்ணுறது, இது மாதிரிலாம் இருக்குது. பூஜையை மாத்திரம் எங்கே யார்கிட்ட கயற்றி விடலான்னு காத்துருக்கா. அந்த பூஜை அப்படி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம், 10 தலைமுறையாக பெரியவா பண்ணிருக்கானாக்க அந்த பூஜை நமக்கு வருதுனாக்க, இத்தனை 10 தலைமுறையாக 300 வருஷமாக பெரியவாள்லாம் பூஜை பண்ணி 300 வருஷமாக தினம் நித்திய பூஜையை ஏற்றுன்ற சுவாமி, நீ தொட்டு பூஜை பண்ணும்படியா உனக்கு ஒரு பாக்கியம் வந்திருக்க. இது பெரிய பாக்கியம் இல்லையா? அந்த பாக்கியத்தை நாம் காப்பாற்றணும். வி மஸ்ட் ப்ரூவ் ourselves worthy of the trust which has been bequeathed to us by our forefathers. அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ரத்த வரணும். பூஜை நித்திய பூஜைங்கிறது நித்தியம் செய்யணும். அது வந்து
ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் பள்ளிக்கு போகிறதுங்கிறது வேறு மதத்துடைய பழக்கம். நம்ம பழக்கம் அப்படின்னு நித்தியகர்மா தான் சொல்லியிருக்கு. நமக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை 15 நாளைக்கு ஒரு முறை ஏகாதசி விரதங்கள் தான் சொல்லியிருக்கா. ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அமாவாசை தர்ப்பணம், மாதப்பிறப்பு தர்ப்பணம் தான் சொல்லியிருக்கா. ஆனால் நித்தியகர்மா தான் ரொம்ப பிரதானமாக சொல்லியிருக்கா. அதனால் பூஜையும் நித்தியகர்மா. ஷட்கர்மானி தினே தினேன்னு சொல்லி ஸ்நானம் சந்தியா ஜபோ ஹோமஹா. ஸ்நானம் பண்ணுறது, சந்தியானம் பண்ணுறது, மகாமந்திரங்களை ஜபம் பண்ணுறது, ஹோமங்கிறது ஔபாசனமோ அக்னிஹோத்திரமோ பண்ணுறது, அதே மாதிரி தேவதா ஆராதனம், வைஸ்வதேவம், இதெல்லாம் ஷட்கர்மானி தினே தினேன்னு நித்தியம் பண்ண வேண்டிய கர்மாக்களாக சொல்லியிருக்கா. ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு கிரகத்தில் நான் தங்கியிருந்தேன். இப்போ இல்லை, அவர் அப்புறம் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். அன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு 60 வயசு இருக்கும். ஏதோ ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தார். இவாஸ் இந்த வர்ஜ் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட். வாரத்தில் தங்கியிருக்கிறோது பேசியிருக்கிறோது சொன்னார், பூஜை இருக்குது, எனக்கு தினம் பண்ண முடியல, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு 3 மணி நேரம் பண்ணிவிடுறேன். என்கிட்ட ரொம்ப விசுவாசம், நான் சொன்னால் எடுத்துக்கக்கூடியவர். அதனால் கொஞ்சம் அவரை விட ஒரு ஜென்ரேஷன் நான் எங்கே, அதனால் ஜாகிரதையாக சொன்னோம். ரொம்ப விநியோகத்தோடு அவர்கிட்ட, நீங்கள் 3 மணி நேரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி பூஜை பண்ணாட்டா பரவாயில்லமாம்மா, இந்த 10 நிமிஷம் பண்ணால் கூட தினம் பண்ணுங்கோ. நான் மறுநாள்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டார். இட் மை பி செட் டு தி கிரெடிட் ஆஃப் த ஜென்டில்மேன். நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டார் அவர். அப்புறம் ரிட்டையர் ஆனப்பறம் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக பண்ண ஆரம்பித்தார். உத்தியோகத்திற்கு தினமும் ஏதாவது தினம் பண்ணணும். ஏன்னா நித்திய பூஜைன்னு பேர். இல்லைன்னா வாராந்திர பூஜைன்னு வச்சுருப்பாளே பெரியவா, அப்படி வைக்கிறிய. சப்தாகத்துக்கு ஒரு முறை, சப்தாகம் தான் 7 நாள், 7 நாளைக்கு ஒரு முறை செய்யக்கூடிய பூஜைன்னு அப்படி வைக்கிறிய. நித்திய பூஜைன்னு தானே வச்சுருக்கா. இது ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். இது பித்ருகர்மாவிலையும் அப்ளிகபிள், தேவதா காரியத்துலேயும் அப்ளிகபிள். இப்போ பல குடும்பங்களில் புருஷன் பத்னி 2 பேரும் வேலையாக இருக்கா. இந்த சீனியர் சிட்டிசன் தனியாக ஆற்றுல இருக்கார். அதுவும் அந்த அம்மா வேறு பொட்டோட புஷ்பத்தோடு போயிட்டார். இவர் விதுரராக 75 வயசில் தனியாக உட்காந்துருக்கார். இப்போ குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூலு காலேஜ் ஏதோ போயிட்டுருக்கா. ஜஸ்ட் இமேஜின் எ சிச்சுவேஷன். சப்போஸிங் இந்த மாட்டு பொண்ணு ஒரு நாளைக்கு சொன்னார் வச்சுக்கோ, இங்கே நாங்கள் 2 பேரும் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்க ஷெட்யூல். அங்கே ஆஃபீஸ்லேயே கேன்டீனில் எங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கிடச்சி விடுறது. அதனால் நாங்கள் இங்கே சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சப்சிடைஸ்டு ரேட்டில் வேறு கிடைக்கிறது. ஆற்றுல அதுபோல் 10 பங்கு செலவாகும். ஆற்றுல சமைச்சாக்க 10 பங்கு செலவாகும். நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ஆற்றுல தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி 7 விதமான குழம்பு, 7 விதமான ரசம், 7 விதமான கறி, 7 விதமான கூட்டு பண்ணி கொடுத்துட்றோம். அதனால் 7 நாளைக்கு சேர்த்து நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் அது என்ன சொல்கிறது, ஸோ ரிடிகுலஸ், இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் ரிபட்டல். அவ்வளோ ரிடிகுலஸ் ப்ரொபோசிஷன். சாப்பிட முடியுமா? ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருந்தால் முடியல. ஒரு 2 நாள் சாப்பாடு ஒரு நாள் சேர்த்து சாப்பிடுனா அதுவும் முடியல. ஒரு நாள் உணவை ஒழிகின்றால் ஒழிகாய், இரு நாளைக்கு ஏதென்றால் ஏதாய் இடும்பை கூர் என்பதிலே உன்னோடு வாழ்ந்து எழுதுன்னு அவ்வையார் சொல்லிட்டு போயிட்டார். 2 நாள் சாப்பாடு சேர்த்து சாப்பிடுனா முடியல. ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருந்தால் அதுவும் முடியல. ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருந்தால் கூட இருந்துடலாம். 2 சாப்பாடை சேர்த்து ஒரே நாளில் சாப்பிட முடியாது. இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள். அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு போட்டால் சரியாக வருமா? சுவாமிக்கும் அப்படி தானே. நீ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நான் பூஜை பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க நித்தியபடி நைவேத்தியம் வேண்டாமா? நித்தியபடி அபிஷேகம், நித்தியபடி அர்ச்சனை. அபிஷேகங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த பஞ்சாயத்தனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மூர்த்திகள் இருக்கா. ஆதித்யம், அம்பிகாம், விஷ்ணும், கணநாதம், மகேஸ்வரம்னு 5. அந்த 5மே இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள். நத்திங் இஸ் மேனுஃபேக்சர், நத்திங் இஸ் ஹியூமன்லி மேடு. இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது தான். இந்த சிவலிங்கமாக இருக்கட்டும், சாலக்கிரகமாக இருக்கட்டும். சிவலிங்கம் நர்மதையில் கிடைக்கக்கூடிய பானலிங்கமாக இருக்கும். பிள்ளையார் தஞ்சாவூர் ஜில்லாத்தில் வள்ளம்ங்கிற இடத்துல கிடைக்கக்கூடியது இந்த பிள்ளையார். அதே மாதிரி நேபாளத்து பக்கத்தில் ஓடக்கூடிய கந்தகி நதி தீரத்தில் கிடைக்கக்கூடியது சாலக்கிராமம். எல்லாம் இயற்கையாக. இது ஒரு பஞ்சாயத்தத்தை, அந்த சம்பிரதாயத்தை பகவத்பாதால் தான் நமக்கு பண்ணி கொடுத்தார். அந்த பஞ்சாயத்தில் ஒரு பெரிய நேஷனல் இன்டகிரேஷனையே கொண்டு வந்துவிட்டார். எங்கேயோ தென்னாட்டிலேருந்து கண்டகி நதி பர்யந்தம் பல இடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த தேவதா ஸ்வரூபங்களை சேர்த்து ஒரே பூஜா பட்டியலை வச்சு பூஜை பண்ண முடியாது ஒரு வழியை வகுத்து கொடுத்தார். அதில் ஷண்மதங்களில் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய கௌமாரத்துக்கு மாத்திரம் ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை. கௌமாரங்கிறது முருகனையே பரமாத்மாவாக உபாசிக்கிறது கௌமாரம். மீதி 5 இருக்குது. சூரியனை உபாசிக்கிறது சௌரம். சூரியனுக்கு ஒரு பிரதிமை இருக்குது அந்த பஞ்சாயத்தனத்தில்.
அதே மாதிரி காணாபத்தியங்கிறது பிள்ளையாரையே பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக உபாசிக்கிறது காணாபத்தியம். அந்த கணபதிக்கு ஒரு பிரதிமை இருக்குது. அப்புறம் சாக்தங்கிறது அம்பாளையே பரதேவதையாக ஆராதிக்கிறது. அதுக்கு அம்பாள் ஸ்வர்ணமுகரி அம்பாள். ஸ்வர்ணமுகரின்னு நதி, அந்த நதியில் கிடைக்கக்கூடிய அம்பாள் ஸ்வர்ணமுகரி அம்பாள். அப்புறம் சைவம் சிவன் அதான் பானலிங்கம் இருக்குது. சாலகிராமம் தான் வைஷ்ணவத்துக்கு இருக்குது. எல்லாம் இருக்குது. கௌமாரத்துக்கு மாத்திரம் பிரதிநிதி இல்லை. இதை பற்றி பெரியவா சொல்லியிருக்கக்கூடிய அருள் வாக்க யாரோ பெரியவா பண்ண புண்ணியத்தால் பெரியவா சித்தி அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் படிக்கும்படியாக நேர்ந்தது. ஏன் முருகனுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை பஞ்சாயத்தனத்தில்? முருகனையும் சேர்த்து இருந்தால் ஷடாயதனம்னு இருக்கணுமோனோ, ஷண்மதம் மாதிரி ஷடாயதனம்னு இருக்கணும். ஆனால் பஞ்சாயத்தனம் தான் இருக்குது. அதுக்கு பெரியவா சொல்லிருக்கா, அக்னிபூ குஹகான்னு இருக்குது அமரகோஷத்தில். அக்னியும் வாயுமா சேர்ந்து தான் பரமேஸ்வரனுடைய 6 நெத்திக்கண்கள்லேருந்து ஏற்பட்ட 6 தீப்பொறிகளை கங்கையில் சரவண புகையில் கொண்டு போய் சேர்த்தா பரமேஸ்வரனுடைய முகங்கள் தான் 6. அம்பாளுடைய முகத்தையும் சேர்த்து 6 இல்லை. இவருக்கு 5 முகங்கள், அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு முகம். அந்த 6ஆவது முகத்தோடு தன்னை மாத்தின்றார்னு இருக்குது. கீழே குமார சம்பவம் சொல்கிற போது சொன்னதாக ஞாபகம் பாலகாண்டத்தில். அது ஸ்காந்தத்துலேயும் இருக்குது, கந்த புராணத்துலேயும் இருக்குது. தன் பெரியோர்களெல்லாம் ஆன்றோர்களெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய தனது முகம் 6 கொண்டான்னு கச்சபி சிவாச்சாரியர் பாட்டு இருக்குது. இந்த 6 நெத்திக்கண்கள்லேருந்து ஏற்பட்ட 6 தீப்பொறிகளை சரவண புகையில் கொண்டு போய் அக்னியும் வாயுவும் பரமேஸ்வரனுடைய உத்தரவால் கொண்டு போய் விட்டார். அங்கே தான் சண்முகனாக முருகன் தோன்றினார்னு மேற்கொண்டு சரித்திரம். அக்னியுடைய சம்பந்தத்தால் ஏற்பட்டதுனால அக்னிக்கு பிறந்தவர், அக்னிபூகு அப்படின்னா அக்னிக்கு பிறந்தவர்னு அர்த்தம். அக்னிபூ குவகான அமரகோஷம் சொல்கிறது. எல்லா பிராமண குடும்பங்களும் பெரியவா சொல்கிற போது, பெரியவா சொல்லி ஒரு 50 வருஷம் ஆகிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி ரெஃபர் பண்ணுறா பெரியவா. 100 வருஷம் முன்னாடி பர்யந்தம் எல்லா பிராமணனும் அக்னி ஆராதிச்சிருந்தா அக்னிஹோத்திரமாகவோ ஔபாசனமாகவோ. கிரகஸ்தாளுக்கு இது 2 தான். ஸ்ருதியில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது அக்னிஹோத்திரம், ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டது ஔபாசனம். 2க்குள்ளே ஒன்றும் எது பண்ணாலும் சாது தான். இந்த அக்னி ஆராதனை இருந்ததுனால பகவத்பாதாள் காலத்தில் நிச்சயமாக எல்லாரும் அக்னி ஆராதிச்சிருந்தா பிராமணன் எல்லாரும். அதனால் தனியாக முருகனுக்கு ஒரு சிம்பல் தேவைப்படலை, அதனால தான் வைக்கலை. இந்த காலத்தில் அக்னி ஆராதனை ரொம்ப பெரும்பாலும் குறைஞ்சி போனதுனால பெரியவா ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி சொல்லிப்பா, இன்னும் மேலே கூட இருக்கலாம், அன்றைக்கே ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கு. அக்னி ஆராதனை ரொம்ப குறைஞ்சி போனதுனால பஞ்சாயத்தில் பூஜை வச்சுன்னு இருக்கிறவா முருகனுக்கு பதிலாக ஒரு வேலை பூஜையில் சேர்த்துக்கிறது சால சிறந்தது அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கக்கூடிய அருள் வாக்க நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தேன். பெரியவா தான் எனக்கு 1983 ஞாபகம். 83 காசியிலேருந்து பஞ்சாயத்தில் வாங்கிட்டு வந்து எங்கள் தாத்தா ஆராதனை பண்ணியிருந்த சாலகிராமம் சிவலிங்கம் மாத்திரம் இருந்தது. பஞ்சாயத்தனத்தை பூர்த்தி பண்ணோம்னு செட்டாக காசியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்பா அம்மாவோடு சேர்ந்து 1983 காசி போயிருந்தபோது அங்கேருந்து அவள்தான் நேரடியாக சென்னைக்கு வந்துவிட்டா. நான் மாத்திரம் ஹைதராபாத் போய் அங்கேருந்து ஆந்திர தேசத்தில் பெரியவா யாத்திரையில் இருந்தால் பெரியவாளை ஒரு பிரதோஷத்தன்னைக்கு போய் தரிசனம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி ராத்திரி 9 மணிக்கு பிரதோஷத்தன்னைக்கு பஞ்சாயத்தில் ஒவ்வொரு வஸ்துவாக தொட்டு சொர்ணமுகரி அம்பாடா பிள்ளையாரா அப்படின்னு ரொம்ப வாஞ்சியோடு தொட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தா. அவள் கரஸ்பர்ஷத்துடைய பிரபாவம் இன்றைக்கி இன்னி மட்டும் அன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னி மட்டும் நித்திய பூஜை நடந்துருக்கு. இப்போ இந்த பஞ்சாயத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தப்பறம் பெரியவா 84 காஞ்சிபுரம் வந்துவிட்டா. இந்த வேலை பற்றி படித்த உடனே ஒரு வேலை வாங்கிட்டு பெரியவாள்கிட்ட போய் அந்த வேலையும் பெரியவா தொட்டு அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. வேலும் சேர்ந்து விடுத்து பூஜையில். எனக்கு குலதெய்வ முருகன் வேலை சேர்ந்து விடுத்து. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, பஞ்சாயத்து பூஜையாக வச்சுன்னு இருக்கக்கூடியவா ஒரு வேலும் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ஸ்லாக்கியம் பெரியவா சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா 6 தெய்வங்களை முக்கியமாக 6 தெய்வங்களுடைய ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் ஆராதிக்கணும்னு சண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணான் பகவத்பாதை. ஏற்கனவே வந்திருக்கு, பரம்பரையாக வந்திருக்குனாக்கா பஞ்சாயத்து பூஜை இருக்கட்டும். அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ரீசக்கர ஆராதம் பரம்பரையாக பெரியவா பண்ணியிருந்தானா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ஆச்சாரத்தோடு அனுஷ்டிக்கணும். புதுசாக பூஜை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிற பாடுக்கு நான் சொல்கிறதில்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாதி டைம் எங்கேயோ அமெரிக்காவில் போய் உட்காந்துடுறா. அது மாத்திரம் இல்லை, பல குடும்பங்களில் வைஷ்ணா தோஷம் சரியாக நாம் பார்க்கணும்னு நினச்சா கூட அடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய தலைமுறைகள் பொண்ணோ மாட்டு பொண்ணோ பேத்தியோ வாழ்னா எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணுவான்னு தெரியல. சிம்பிளாக ஒரு பூஜை வச்சுக்கலாம். பஞ்சாயத்தனமாக வச்சு காட்டால் கூட இன்றைக்கும்
எல்லா குடும்பங்கள்லேயும் இன்னும் கலி அவ்வளோ முத்தி போகலை. ஒரு பிள்ளையார் படமாவது இருக்கும், ஏதாவது ஒரு சுவாமி படம் இருக்கும், ஒரு வழக்கேற்றுறது, இது ரெண்டும் இருக்குது. இது போதும், இந்த பூஜைக்கு போதும். ஒரு நிமிஷத்தில் 2 நிமிஷத்தில் பூஜையை பண்ணிவிடலாம். ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய படம் சுவாமிகிட்ட ஒரு புஷ்பத்தை போடும், வடக்கே காத்தாக ஏற்றிடுவோம், ஒரு புஷ்பத்தை போடுறது, ஆற்றுல வடித்து இருக்கக்கூடிய அன்னத்தை சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறது, ஒரு கற்பூரம் காட்டி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுறது. 4 தான். ஒரு புஷ்பம், ஒரு நைவேத்தியம், ஒரு கற்பூரம், ஒரு நமஸ்காரம். 4 சேர்த்து 2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும். எத்தனை வேகமாக எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு ஓடணும்னு சொன்னால் கூட இந்த 2 நிமிஷம் ஸ்பேர் பண்ண முடியலேன்னு சொல்ல முடியாது. நிச்சயமாக அந்த 2 நிமிஷம் ஸ்பேர் பண்ணி ஆகணும். நித்திய பூஜை வேணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். எவ்வளோ சங்கரமாக இருந்தாலும் 2 நிமிஷமாக இருந்தால் 2 மணி நேரம் பண்ணலாம், 2 மணி நேரம் வேண்டாம், 2 நிமிஷம் பண்ணாலும் நித்திய பூஜையாக இருக்கணும். அதில் இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு. வியாசபீடத்திலேருந்து சொல்லும்படியாக வந்துவிட்டேன்னு கொஞ்சம் தாபமாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் சொல்லி தான் ஆகணும். தர்மத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் வியாசபீடம் இருக்குது. நாம் ஆற்றுல வடிக்கக்கூடிய அன்னத்தை சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு தான் சாப்பிட்ணும். அதுக்கு 2 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம். நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு தான் சாப்பிட்ணும்னு சொன்னால் நேராக குக்கர்லேருந்து நேரம் நம்ம பிளேட்டுக்கு வரக்கூடாது. அது சுவாமிக்கு காட்டி விட்டு நைவேத்தியமாகி காக்காய்க்கு போட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட்ணும். அதுக்கு 2 ப்ரீரெக்விசிட்ஸ் இருக்குது. ஒன்றும் நம்ம வைக்கக்கூடிய அன்னமானது குடித்தப்புறம் அடுப்பு மூட்டுறதா இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பு மூட்டுறதுக்கும் குடித்தப்புறம் அடுப்பு மூட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 15 மினிட்ஸ். அதுக்கு மேலே குளிக்க போகிறோம். காலையில் ஆஃபீஸுக்கு ஓடுற அவசரத்தில் 15 நிமிஷத்துக்கு மேலேயா குளிக்க போகிறான். அவன் ஒன்றும் அகபரிசம் சுத்தம் சொல்லி ஸ்நானம் பண்ண போகிறது இல்லை. தலையில் ஏதோ சொம்பு ஜலத்தை விட்டுன்னு வந்தால் உடனே வேறு வஸ்திரம் மாதிரி வந்துட்டான். அதனால் பிராமணனுக்கு கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், பிராமணனுக்கு அக்னியில் தான் சுவாமி இருக்கார். அக்னோ திஷ்டதி விப்ராணம். அதனால் அக்னி சுவாமி அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்து கொடுத்தனா இன்றைக்கும் கலி அவ்வளோ முத்தி போகல. காலத்தால் எழுந்த உடனே குளிக்காமல் கோவிலுக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் கலி முத்தி போகல. குளிச்சுட்டு தான் கோவிலுக்கு போகணுங்கிறது எல்லாருக்கும் ரத்தத்தில் ஊறி இருக்குது. கோவிலுக்கு போனால் எப்படி குளிச்சுட்டு போகணுமோ அது மாதிரி அக்னியை மூட்டுற போதும் ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய அடுப்பை மூட்டுற போதும் குளிச்சுட்டு தான் மூட்டணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ப்ரீரிக்வசிட்டு. ஒரு 15 நிமிஷம் முன்னாடி அலாரம் வச்சுன்னு எழுந்துப்போமே. இந்த குளிக்கிற போது ஏற்கனவே ஒரு 2 விசில் வந்துடும், 3ஆவது விசில் நீ குளிச்சுட்டு வந்து அணைக்கலான்னு வேண்டாம். அந்த அவ்வளவு ஷார்ட்கட் எடுத்துன்னு ஒரு 15 நிமிஷம் மிச்சம் பண்ணி நீ நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. ஒரு 15 நிமிஷம் முன்னாடி அலாரம் வச்சு எழுந்தாவது குளிச்சுட்டு தான் அடுப்பு மூட்டணுங்கிறது ஒரு ப்ரீரெக்விசிட். 2வது ப்ரீரெக்விசிட் என்னன்னாக்க மாதத்தில் அந்த 4-5 நாள் இவா போய் வைக்காமல் இருக்கணும் அன்னத்தை. அது ரொம்ப முக்கியம். அது குளிச்சுட்டு மூட்டுறதை விட இன்னும் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 4-5 நாள் கிட்டக்க போகாமல் இருக்கணும். அவள் புருஷா வைக்கிறதுமே அன்னம் வைக்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. அது பர்ஹாப்ஸ் தி சிம்பிளஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் குக்கிங்னா ஒரு சாதம் வைக்கிறது. இது என்ன ஒரு பெரிய பிரம்ம வித்யா. நீ மாட்டில் வச்சுட்டா நீ அதோடு சேர்ந்து வேக வேண்டாம், கொதிக்க வேண்டாம். உனக்கு மனசுக்கு கொதிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் போகிறோம், சாந்தமாக இருந்தால் போகிறோம். அது மாட்டில் கொதிச்சு தானே அரிசியாக இருக்கிறது அந்தமாக ஆகிட போகிறது. அதனால் இது என்ன பெரிய கஷ்டம். கடைஞ்சி வச்சா ஒரே ஒரு நிமிஷம் கடைஞ்சி வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் அது மாட்டில் தானே அப்புறம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 செகண்டு, அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு 2 செகண்ட், இவ்வளோதானே வேலை. அந்த ஒரு 4-5 நாளையாவது ஏதோ அந்த மாதிரி ஒழிச்சிக்கிட்டோம். அது முன்னாடி ஏதாவது பொடி கிடி பண்ணி வச்சுன்னுட்டாக்க, புளிக்காய்ச்சல் பண்ணி வச்சுன்னுட்டா, ஏதாவது அப்பளம் இருக்குது, வடம் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று ஒரு 2-3-4 நாளைக்கு சாப்பிட்றது ஒன்றும் பெரிய சமமான விஷயம் இல்லை. அப்படி அந்த 4-5 நாளைக்கு விறகு தான் இருக்கணும். அது வேதத்திலேயே சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால் அது வேதத்தில் 4 பாகங்களாக பிரம்மகத்தி தோஷத்தை விநியோகம் பண்ணார் என்றுன்னு இருக்குது. அது பெரிய விஷயம். இப்போ நான் பிரவேசம் பண்ணல, பின்னாடி எங்கேயாவது சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்கிறேன். அது 2ஆம் காண்டத்தில் ஒரு பிரஷ்னம் இதை பற்றி பேசியிருக்கு. முதல் அணுவாக்கம் முழுக்க விஸ்வரூபோவை துவாஷ்ட புரோகிதோ தேவானாமாசீத் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த பிரஷ்னம் முழுக்க இந்த வைஷ்டாதோஷத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்து பேசியிருக்கு. வேதம் சொல்லியிருக்கு. அது எப்படி வேணால் எடுத்துக்கிறது. அது வேதம் சொல்லியிருக்கு, சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அதனால் விலகணும்னு விலகினாலும் சரி, இல்லை சாஸ்திரமாக பார்த்து நமக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நினச்சி வெல் ஏர்ன்ட் ரெஸ்ட், மாதத்தில் ஒரு 3 நாள் ரெஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கணுமே அப்படின்னு நினச்சி ஸ்திரீகள் அனுஷ்டானம் பண்ணாலும் சரி, இல்லை பாக்கி 26-27 நாள் நாம் சமைக்கிறோமே, ஒரு 3 நாளைக்கு அவர் சமைச்சு போட்டுமே, அவர் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டுமேன்னு நினச்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துருந்தாலும் சரி, மொத்தத்தில் அந்த 4-5 நாளைக்கு இவள் அங்கே பிரவர்த்திக்காமல் இருக்கணும். புருஷாவில் தான் பண்ணாலும் வேறு யாராவது ஸ்திரீகள், அதுக்கு அந்த தோஷம் இல்லாத ஸ்திரீகள் பண்ணலாம். அந்த தோஷம் இருக்கிற சமயத்தில் உள்ள சமையலுள்ள இப்போ இருக்கக்கூடிய காலத்தில் எப்படி இருக்குன்னா, சமையலுள்ள எனக்கு சொல்கிற வாழ்லாம் உண்டு. பிள்ளைய வச்சுருக்கிற வாழ்லாம் ரொம்ப கவலைப்படுறா. இந்த மாதிரி
3 நாளைக்கு அவள் ஒன்றும் பெருசாக விலகணும் சொல்ல, பழைய காலம் மாதிரி எங்கேயும் மூணாங்கட்டில் கிராமத்தில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லலை. நீ ஒரு கல்யாணம் நிச்சயமாகி நின்று போயிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப நல்ல பிள்ளை, கெட்ட பழக்கமே கிடையாது, எனக்கு பர்சனலாக தெரியும். என்ன காரணம்னு கேட்டாக்க, அந்த 3 நாள் சமையலுள்ளையும் சுவாமி ரூமுலையும் வரவாண்டான்னு சொன்னாலாம். அது பாக்கி நாள்லாம் வரமாட்டேங்கிறா சுவாமி ரூமுக்கு, அந்த 3 நாள் மாத்திரம் நாங்கள் வருவோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எங்கே போயின்னு இருக்குது இந்த யுகத்துடைய தர்மம்? எங்கே போயின்னு இருக்குது? நம்ம குழந்தைகளை வளர்க்குற போது சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா விலகிறத பார்த்து வளர்ந்துருந்தால் அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் பின்னாடி வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி குறைச்சா, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். சர்டன்ட்டியே சொல்ல முடியும். இந்த காலத்தில் ப்ராபபிலிட்டி குறைச்சலாக இருக்கும். அதனால் அந்த 4-5 நாளைக்கு இவள் போய் அன்னம் வைக்காமல் இருக்கணும், பாக்கி நாளில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வைக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண முடியும். அதனால் சுவாமிக்கு ஒரு புஷ்பம், ஒரு நைவேத்தியம், ஒரு ஏகாதசினிக்கு என்ன பண்ணுறதுனாக்க பழமாக நைவேத்தியம் பண்ணுறது. அதனால் ஒரு நைவேத்தியம், ஒரு கற்பூரம், ஒரு நமஸ்காரம், இந்த 4 ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய 4 இது 2-3 நிமிஷத்தில் பண்ணிவிடலாம். இந்த ஆராதனம் நித்தியபடி ஆராதனம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது எந்த குடும்பத்துலேயும். தேவதானாம் பித்ருணாஞ்ச மாதா பித்ரோஸ்ததைவச மாஸ்மகார்ஷீத் ச சுஷ்ரூஷாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதஹா. இப்படி தேவதைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய ஆராதனத்தை ஒருத்தன் செய்யாமல் விட்டுட்டான்னா, இதோட இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும். குலதெய்வம் ரொம்ப முக்கியம். குலதெய்வங்கிறது குலதெய்வத்தை விடவே கூடாது. இது நினச்சி பாருங்க, இந்த குலதெய்வத்துக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தமானது இட் கோஸ் பேக்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். நமக்கு தெரியறது இல்லை. இஃப் யூ ஸ்டார்ட் பாண்டரிங் ஓவர் த மேட்டர் ஈவன் வித் அ லாஜிக்கல் மைண்ட் பார்த்தேன்னாக்க, எந்த தெய்வத்தை குலதெய்வம் நாம் சொல்கிறோமோ அவள் வாழ்க்கை எது குலதெய்வமோ அந்த குலதெய்வம் அந்த சந்நிதியில், அது முருகனாக இருக்கலாம், முருகன்லேயே ஒரு பர்டிகுலர் கிராமத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய முருகன் ஒரு குலதெய்வமாக இருக்கலாம். சில பேருக்கு வெங்கடாஜலபதி குலதெய்வமாக இருக்கும். யாருக்கு எந்தெந்த குலதெய்வமோ அந்த குலதெய்வத்துடைய சந்நிதியில் போய் நிற்கிற போது நம்ம அவள் அனுபவித்து பார்த்தா தெரியும். தெர் இஸ் அ பாண்ட் விச் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட். குலதெய்வத்துடைய சந்நிதியில் வருஷம் அங்கே அபிஷேகத்துக்கு ஆராதனைக்கு போயிட்டு வருது. அந்த குலதெய்வத்தை சந்நிதியில் போகிறபோது நம்ம அதிகமாக ஏதோ ஒரு நாள் கூட ஒரு வருஷம் கூட குலதெய்வ சந்நிதியில் போய் கண் கலங்காமல் வந்ததே கிடையாது. இத்தனை வருஷங்களில் கண்ணுங்கண்ணீருமாக தான் சுவாமி தரிசனம் பண்ண முடியாது வச்சுருக்கார். இது ஏதோ ஒரு எமோஷனல் பாண்ட், அது என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. குலதெய்வத்துடைய சந்நிதியில் போனால் யூ ஆர் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் எ டெய்டி ஹூ ஹஸ் பீன் வர்ஷிப் ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பை த சேம் ஃபேமிலி. அதை நினச்சிக்கணும். நம்ம அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, எள்ளு தாத்தா, அப்புறம் அதே மாதிரி கோ பேக் இன் டைம் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக நம்ம பெரியவாழ்லாம் ஆராதித்த அந்த குலதெய்வத்துடைய சந்நிதியில் தானே நாம் போய் நிற்கிறோம். அதனால் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது குலதெய்வத்துடைய சந்நிதியில் போய் அந்த குலதெய்வத்துக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ, அபிஷேகம், அர்ச்சனை, ஒரு நைவேத்தியங்கள், கற்பூராரத்தி என்ன செய்யணுமோ மினிமமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு நாள் பூஜையாவது அந்த குலதெய்வத்துடைய சந்நிதியில் நிச்சயம் எல்லோரும் செய்யணும். இது குலதெய்வத்தை மறந்துடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இஷ்ட தெய்வம், உனக்கு வேறு ஒரு தெய்வம் இஷ்ட தெய்வமாக இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இஷ்ட தெய்வத்தையும் ஆராதனை பண்ணிக்கோ. நித்திய பூஜைங்கிறது ஆற்றுல நித்தியம் பண்ணோம். எங்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டேன், இப்போ இந்த உபன்யாசம் போதே யாரோ ஒருத்தர் உபன்யாசம் முடிஞ்சப்பறம் கேட்டேன், இப்போ எங்கேயாவது வெளியில் போகிற போது அந்த நித்திய பூஜை என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டால், எடுத்துன்னு போங்கன்னு சொன்னேன். நித்திய பூஜைன்னா எடுத்துன்னு தான் போனோம். எடுத்துன்னு போனால் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணலாங்கிறது சொல்லிவிட்றேன். ஏன்னா நீங்கள் சொல்லுவேன் சார், உங்களுக்கு எல்லாம் வைதிகமாக எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்றா போகிற இடத்துலலாம், உபன்யாசத்துக்கு போகிற இடத்துல நாங்கள் எங்கேயோ ஹோட்டலில் லாட்ஜில் ரூம் எடுத்துன்னு தான் தங்க முடியாது இருக்குது. அப்போ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பகவான் நம்ம ஸ்பிரிட் என்னங்கிறத சுவாமிக்கு தெரியும். அதனால் சம்டைம்ஸ் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு ஃபாலோ த லெட்டர் ஆஃப் தி சாஸ்திரா. அந்த ஸ்பிரிட்டை மனசில் வச்சுருந்து அந்த ரூம் எங்கேயோ தங்கியிருக்கோம்னாக்க ஏதாவது மூவிங் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இருக்குமே, அந்த மூவிங் ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் காத்தால் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஜலத்தை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி புரோக்ஷனம் பண்ணி பவித்ரோவா சர்வாவஸ்தாங்கதோவா யஸ்மரேத் குண்டரீகாட்சம் சபாக்கியாபியந்தர சுச்சிகி அப்படின்னு சொல்லி புரோக்ஷனம் பண்ணாலே சுத்தமாகிடுச்சு. நம்ம கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய பூஜையை அந்த மெத்தையில் பட்டுக்காமல் அங்கே இப்போ எல்லா ரூம்லேயும் பெட்டு தான், டபுள் பெட்டோடு போட்டு தான் ரூமெல்லாம் கொடுக்குறான். பெட்டே வேணா அப்படியே ஒரு ரூம் கொடுக்கணும்னா கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பெட் இருந்தால் அதை ஏதாவது கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுட்டாவது ஒரு ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது. காலத்தால் சீக்கிரமாக 4 மணி 5 மணிக்குள்ளே எழுந்திருந்து ஸ்நானத்தை பண்ணி
சந்தியானத்தை பண்ணிவிட்டு அந்த பூஜை நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆர்கனைஸ் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியாக பண்ணிவிடலாம். கையிலேயே கொஞ்சம் திராட்சை ஏதாவது எடுத்துன்னு போயிடுறது. ஒரு நாள் 2 நாள் ஏதோ அஃபிஷியல் ட்ரிப்பு, 2 நாளைக்கு ஒன்று திராட்சை கையில் நைவேத்தியத்துக்கு. அங்கே எங்கேயாவது முதல் நாள் ராத்திரியே வாங்கி வச்சு விடுறது, ஒரு 10 ரூபாய்க்கு பூவை வாங்கி வச்சு விடுறது. இல்லைன்னா அக்ஷதை ஏதோ ஒன்றும் அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு. ஒன்றும் கிடைக்கல, ஒரு தீர்த்தத்தை எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணுறது. அது தீர்த்தம் என்ன கிடைக்கிறதோ அந்த தீர்த்தத்தை அந்த குழாயில் தானே இருக்குனாக்க சுவாமி நினச்சிருந்து கங்கேன்னு நினச்சிருந்து அபிஷேகம் ஒன்றுமே பண்ணாமல் பூஜையை விடுறதுக்கு இது தேவை. ஆற்றுலேருந்து நீ அங்கேருந்து ஜலத்தை எடுத்து பண்ணணும்னு சொல்ல, ஆற்றுல இருக்கிறது எவ்வளோ தூரம் சுத்தமாக பண்ண முடியுமோ பண்ணணும். நீ வெளியில் போகிறது யாத்திரா தர்மம்னு ஒன்று இருக்குது. பதி சூத்திரவதாச்சரேன்னு வாக்கியம் ரொம்ப சூக்ஷமாக அப்படி ரொம்ப சூக்ஷமாக அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு இருக்குது. வழியில் பத்தினா வழியில் சூக்ஷமாக அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு இருக்குது. அந்த இடத்துல சுவாமி எடுத்து வச்சு ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் இருந்தால் கூட ஆசனமாக போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேலே சுவாமியை வச்சு விடுறது. வச்சுவிட்டு தீர்த்தத்தால் அபிஷேகம் பண்ணி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரொம்ப சங்கரமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு நாம ஸ்ரீ மகாகணபதியே நமஹ, ஸ்ரீ சாயாசுவர்ச்சனாம்பா சமேத ஸ்ரீ சூரியநாராயண சுவாமி நமஹ, ஸ்ரீ ஹரே நமஹ, ஸ்ரீ பரமேஸ்வராய நமஹ, ஸ்ரீமாத்ரே நமஹ, ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி நமஹ முடிஞ்சு போடுது. பஞ்சாயத்தில் 6 இருக்கும். ஒன்றால் முடிஞ்சால் அஷ்டோத்திரம் சொல்லு, வேறு 12 நாமா சொல்லு, 16 நாமா, 16 நாமா சொல்லு. முடியலையா ஒரே நாமா ஸ்ரீ கணபதியே நமஹ அப்படின்னு ஒரே ஒரு நாமா கணேசாய நமஹ, ஏதோ ஒன்று ஒரு நாமாவது ஒரு அர்ச்சனையாவது பண்ணுறது. இந்த திராட்சை நைவேத்தியம் பண்ணி ஒரு கற்பூரத்தை காட்டிவிட்டு கையில் ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் வச்சு விட்டோன்னா ஒரு சின்னதாக விளக்கு வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இல்லைன்னா ஒரு மேட்ச் பாக்ஸில் கற்பூரத்தையாவது காட்டிவிட்டு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணி முடிச்சு விட்டாக்க இவளும் 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சுடலாம். பாக்கி இருக்கிறவா அந்த ரூமில் இருக்கிறவாளோ வேறு யாராவது அந்த சத்திரத்தில் இருக்கிறவா வாழலாம் எழுந்திருந்து காஃபி சாப்பிட்டுட்டு வரதுக்குள்ளே நாம் முடிச்சிடும். பூஜையை முடித்து கட்டி எடுத்து வச்சுடலாம். அப்புறம் மாத்தியானத்தை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பாக்கி காரியங்கள் என்னதான் கவனிக்கணுமோ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கோ சோஷியல் ஒர்க்கோ எதுவோ கவனிச்சிக்கலாம். இது 7 மணிக்குள்ளே இவ்வளவே முடிச்சுடலாம். காலத்தால் 4:30 மணி 5 மணிக்குள்ளே எழுந்திருந்தால் 7 மணிக்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடித்து சுவாமியை கட்டி வச்சுடலாம். ஆனால் அது அவசியம் எடுத்துன்னு போய் பண்ணணும். ஆற்றுல யாராவது இருந்தானா அவள் பண்ணலாம். ஆற்றுல ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா நம்ம தான் எடுத்துன்னு போய் பண்ணி ஆகணும். நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு. சின்ன கை குழந்தை இருந்தால் 6 மாத குழந்தை இருந்தால் வச்சுக்கோ, அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு போக முடியுமா? வேறு யாரும் இல்லை பார்த்துக்கிறதுக்கு. எங்கேயோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு. 6 மாத குழந்தைய அழைச்சின்னு போகிறா. 1 வயசு ஆகிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு, 1.5 வயசு ஆகிடுச்சு. இந்த 1.5 வயசு குழந்தைய அழைச்சின்னு போனால் அதுக்கு ஆகாரம் வேணுமே. மெனக்கிட்டு அந்த சமைக்கிறவன்ட்ட போய் கொஞ்சம் போட கொஞ்சம் குழச்சலாக கொஞ்சம் சாதம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டு, 1.5 வயசு குழந்தையணும் குழச்சலாக சாதம் கேட்டு இந்த ரசத்துலேருந்து தெளிவாக மேலேருந்து தெளிவாக கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு கொஞ்சம் 2 சொட்டு நெய்யை விடுங்கன்னு சொல்லி இந்த ரசஞ்சாதமாக பிசைஞ்சு இந்த சாதத்து ஆட்டியோ பின்னும் தெரியாத வந்துட்டு போய் கேட்குறான். இந்த குழந்தைக்கு சாதம் வேணுமேங்கிறதுக்காக 1.5 வயசு குழந்தைக்காக அப்படி சாதம் கேட்டு இவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கான். அப்புறம் 25 வருஷம் கழிச்சு நீ எனக்காக என்ன பண்ணிவிட்டேன்னு அவன் மாட்டை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிடுறான். சுவாமி கேட்க மாட்டார், நீ எனக்காக என்ன பண்ணேன்னு ஒரு நாளும் கேட்க மாட்டார். சுவாமிக்கு இந்த ரசம் வேணும் இல்லை, தெளிவாக இருக்கணும், நெய் ஒன்றும் தேவையில்லை. நீங்கள் இருக்கக்கூடிய 2 திராட்சையோ கல்கண்டோ இல்லை வாழைப்பழமோ எது இருக்கோ ஏதோ ஒன்று நைவேத்தியம் யார்ட்டையும் போய் கேட்க வேண்டாம். காஞ்ச திராட்சைக்கு அந்த குக்கிட்ட போய் கேட்கணுமா? நீ கையில் எடுத்துன்னு போயிடலாமே, ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்கெட் எடுத்துன்னு போயிடலாமே. ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்ன குழந்தைக்காவது குழச்சலாக இருக்கணும், சாதம் ஜீரணமாகாது 1.5 வயசு குழந்தைக்குன்னு கேட்கணும். சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறது நீ ஆற்றுல இருக்கிறது மகா நைவேத்தியம் பண்ணு, பருப்பு வச்சுட்டு நெய்யை வச்சுட்டு அன்னத்தை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி இருந்தால் சரி. வெளியில் போகிற போது திராட்சையோ கல்கண்டோ வாழைப்பழமோ ஏதோ எது இருக்கோ அது நைவேத்தியம் பண்ணலாமே. அந்த நைவேத்தியம் அதை சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள்கிட்ட தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் போனால் அந்த காலத்தில் தான் சிங்கேரி போகிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபீட் பை இட் செல்ஃப். இப்போ ரொம்ப டக்குன்னு மேங்களூரில் போய் ஃப்ளைட்டில் இறங்குறா, ஒரு காரை புக் பண்ணிக்கிறா, போய்ட்டு வந்துவிட்றா. அந்த காலத்தில் 2-3 நாள் ட்ரெயினில் யாத்திரை பண்ணி தான் போகணும். அதில் ஒருத்தர் அந்த காலத்தில் எல்லாருமே நியமமாக தான் இருந்தா. நீ உன்னுடைய நித்திய பூஜையை நடுவில் எங்கே பண்ணினேன்னு கேட்டார். ஒரு பக்தரை பார்த்து ஆச்சாரியால் கேட்டார். நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்தேன், அந்த பூஜை சுவாமியை திறந்து நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை, அதனால் பண்ணதேன்னா. திறக்கலைன்னா அந்த பகவானுக்கு நீ நைவேத்தியம் பண்ணுறது தெரியாதோன்னு கேட்டார். ஆச்சாரியா, பூஜை பட்டியை திறந்தால் தான் சுவாமிக்கு தெரியுமா நீ நைவேத்தியம் பண்ணுறேன்னு தெரியுமான்னு கேட்டார். நான் நீ என்ன சாப்பிட்ற? வாழைப்பழம் சாப்பிட்டேன். அந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டியோனோ
அவ்வளோ நியமமாக இருந்திருக்கார். 2 நாள் யாத்திரை வெறும் வாழைப்பழம் தான் சாப்பிட்ருக்கார். ஒன்றும் பெருசாக வேறு ஒன்றும் சாப்பிடல. அந்த வாழைப்பழத்தை சுவாமிக்கு காட்டிட்டு ஒரு சங்கரமாக ஒரு மானசீகமாவது ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு செஞ்சுருக்கலாமோ. பொட்டி திறக்க முடியலன்னா, பூஜை பொட்டி திறக்கலைன்னா நீ நைவேத்தியம் பண்ணுறேன்னு சுவாமிக்கு தெரியாத அவர் சர்வஜர் இல்லையான்னு கேட்டார் ஆச்சாரியா. அதாவது பாவம் ரொம்ப முக்கியம். பகவானுடைய பூஜை ஒரு நாள் கூட விட்டு போகப்படாதுங்கிற பாவம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டிய பூஜையை பண்ணாமல் விட்டுவிட்டான்னா அது பெரிய தோஷம். அது தேவதா நாம் பித்ருநாம் இதோட இன்சிடென்டெலாம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிவிடுறேன். ரொம்ப குடும்பங்கள் கஷ்டப்படுறான், எத்தனை வந்தாலும் போக மாட்டேங்கிறது. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, மந்திர தியாகா தரித்திரதா. உபதேசமான மந்திரத்தை ஒருத்தன் ஜபம் பண்ணாமல் விட்டுவிட்டான்னா தாரித்ரியம் சம்பவிக்கும்னு இருக்குது. அதனால் மந்திரோபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப 1000 யோஜனை பண்ணி வாங்கிக்கணும். உபதேசம் வாங்கிட்டாச்சுன்னா கடைசி மூச்சு மட்டும் விடாமல் பண்ணணும். ஒரு மந்திரம் கம்பல்சரியாக எல்லோரும் உபதேசம் வாங்கிட்டே ஆகணும். காயத்ரியை விட்டாலும் தாரித்யம் வரும். ஏன்னா மந்திரத்தை ஆகாதுன்னா இருக்குது. இந்த மந்திரத்தை விட்டால் தாரித்யம் வரும், இந்த மந்திரத்தை விட்டால் தாரித்யம் வராதுன்னு ஒன்றும் டிஸ்டிங்ஷன் கிடையாது. எந்த மந்திரத்தை உபதேசம் வாங்கிட்டாலும் ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் வாங்கிட்டு விட்டுவிட்டால் தாரித்யம் சம்பவிக்கும்னு சாஸ்திரம். அதனால் ஏதாவது கொஞ்சமாக நிறைய ஆவர்த்தி பண்ண முடியாட்டா கூட அதை ரட்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆவர்த்தியாவது பண்ண வந்தனும். இந்த ஜபம் பூஜை இதெல்லாம் தேவதா ஆராதனத்தை சேர்ந்தது. அந்த தேவதா ஆராதனத்தை செய்யாதவனுக்கு, நித்தியபடி செய்யாதவனுக்கு என்ன பாபம் வருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு யார் அனுமதி கொடுத்தானோ அவனுக்கு வந்து சேரட்டும். தேவதா நாம் பித்ருநாம் மாதா பித்ரோஸ்ததைவசா மாஸ்மகார்ஷித் சுஷ்ரூஷாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. இந்த 3 விஷயத்தை சொன்னேன். தேவதைகள், பித்ருகள், மாதா பிதா. தேவதைகள் மாத்திரம்தான் இப்போ கவர் பண்ணிருக்கோம். பித்ருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கர்மா, மாதாபிதாவை சுஷி அதெல்லாம் நாளைக்கு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு தொடர்ந்து பரதசபதம் தான் நாளைக்கும் எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. தவ விமலேந்து குலம் வதனேந்து மலம் சகலம் நனுகூலயதே கிமு புருஹூத புரிந்து முகி சுமுகி விரசௌ விமுகி கிரியதே மம து மதம் சிவநாமதனே பவதி கிருபயா கிமுத கிரியதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைனசுதே. பாபபவதாபபர கோபசமனார்த்தாஸ்வாசகர பாசமிருது ஹாசருச்சிராஸ்யம் ரோகஜய போகபயவேகஹரமேகம் வாதபுரநாதமிமமாதனுருதப்ஜே ब्राह्मे मुहूर्ते परितस्वभक्तैः सन्दृष्टसर्वोत्तमविश्वरूपां स्वतैलसंसेवक रोगहर्त्रे वातालयाधीश नमो नमस्ते. नारायण 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 नारायण. मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं. मङ्गलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनन्तरामयतगे श्रवणानन्ददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं. काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलं. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. श्रीसद्गुरुस्वामिनः जय, आञ्जनेयस्वामिनः जय. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु
ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇತೇನ ತ್ವದಂಗ್ರಿಕಮಲೆ ರತಿಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀಂ ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ ರಾಮ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ